Okay, hello everyone. Welcome to Impact Career Tutorials. Okay, so আজি আমি এটা marathon class লৈ আহিছো for the upcoming APSC Prelims, and that class is based on Indian polity. ঠিক আছে? So since Indian polity এটা বহুত important part হৈ যায় আমাৰ syllabusৰ, and prelims-টো বহুতখিনি questions আমি every year দেখা পাওঁ Indian polity, not only APSC but in UPSC also. হেতু কাৰণে আমি কি কৰিম? আমি আজি Indian polity এটা marathon class discuss কৰিম. ঠিক আছে? Okay? All right. So this is, you can say, more than a marathon class. It will be a revision class. ठीक है? We will be highlighting or we will be focusing on important chapters. जो पर questions होगा maximum chances थाके, and this is the part 1. Part 2 next week आएगा. ठीक है? So मैं इतो marathon class और जगह Indian polity revision class बोलिए दिम मैं इतो. It is a revision class for everyone. Okay, we will be discussing very important points here, and just আমি revise করিম from the exam point of view. ঠিক আছে? All right. So before starting the polity revision class, মই এটা বস্তু সকলোকে জনাব বিচাৰো যে polity পঢ়াৰ আগত আমি কি কৰিব লাগে, আমি কেইটামান কনসেপ্ট পঢ়িব লাগে ন, concepts like what are the concepts that we need to discuss before discussing Indian polity. At a quick revision ami concepts khini sai lom. Okay, so jene ke soa amar prothom concept to hoy gol what is a constitution. Constitution ki hoy, thik ase, prothom topic to hoy gol constitution. Next topic jitu hoy gol hetu hoise federalism. Okay, constitution, federalism, thik ase. Then we have forms of government. ठीक है? How many forms are government? What are most popular forms of government that are present in the world today? हेतु हो गल. ठीक है? Then आमार हे गल तुम्हार की आमार इंडियन पॉलिटी भितरते, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भितरते आमार केटामान कन्सेप्ट्स আছে. हे कन्सेप्ट खिनि जेनेके মই কলো তোমাক, फेडरलिज्म এটা कन्सेप्ट হৈ গল. ঠিক আছে? এটা कन्सेप्ट হৈ গল फेडरलिज्म. এটা कन्सेप्ट হৈ গল কি? One concept is the doctrine of checks and balances. The doctrine of checks and balances. ঠিক আছে? এটা হৈ গল doctrine of basic structure. Basic structure কি হয়, কেতিয়া পাস হৈছিলে, এখিনি বস্তু আহিলে. Fine. তার পিছত তুমি চাবা আমার কেবাটা কনসেপ্ট আছে, সেকুলারিজম কি হয়, তার পিছত কি কয় ইন্টিগ্রিটি কি হয়, ঠিক আছে, দেন ইকুয়ালিটি কি হয়, লিবার্টি কি হয়, ফ্র্যাটার্নিটি কি হয়, হে গুটেখিনি বস্তু আমি যেতিয়া আজি ক্লাসটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব হে গুটে টপিকসখিনি আমি কভার কৰি গৈ থাকিম. ঠিক আছে? সো আই হোপ এইখিনি বস্তু ক্লাসত তোমালোকে কৰিছা আগতে, এইখিনি কনসেপ্টস আগতে ক্লাসত বুজি পাইছা. ঠিক আছে? আজি ক্লাসটোত আমি জাস্ট হে কনসেপ্টসখিনি রিভিজন কৰিম, এন্ড আমি উইল বি ইউজিং দ্য লক্ষ্মীকান্ত. আমি লক্ষ্মীকান্ত যেটো স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিয়ান পলিটি বুক হয়, হে স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিয়ান পলিটি লক্ষ্মীকান্ত কিতাপখন ইউজ কৰি আমি আজি ক্লাসটো আগবঢ়াম. ঠিক আছে? ওকে, তো হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার য'ৰ পৰা আমি ইন্ডিয়ান পলিটি স্টার্ট কৰোঁ? হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ফ্রম ওয়ার দ্য ইন্ডিয়ান পলিটি স্টার্টস? ইট ইজ দ্য বেসিক, ইট ইজ দ্য কি বুলি কম, বেসিক ক'ৰ পৰা স্টার্ট হয় ইন্ডিয়ান পলিটি? হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডৰ পৰা স্টার্ট হয়. ঠিক আছে? ইন্ডিয়ান পলিটি স্টার্ট ক'ৰ পৰা হয়? হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডৰ পৰা স্টার্ট হয়. ওকে, আৰু যদি মই হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডৰ ফ্লো চার্ট আঁকিবলৈ হয়, তোমালোকে আঁকি ল'ব পাৰা ফ্লো চার্টটো. সো প্ৰথম আমি কি ক'ম? ইউ ক্যান সে 1600, দ্যাট ইজ দ্য ফর্মেশন অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি. মই একদম আগৰ পৰা ডিসকাস কৰিছোঁ ফর্মেশন অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি. ঠিক আছে? দেন মই কম 1765. 1765 কি হৈছে? দিৱানী ফাংশনস অফ বেংগল পাইছে.
Diwani functions of Bengal East India Company পাই গৈছে right next step to কি আহিব the next step will be you can say 1772 that is the first document passed by the British government to regulate the affairs of the company in India ঠিক আছে that is the regulating act of 1773 hobo eto okay next hoy gol sorry 1784 that is the Pitt's Act okay next to hoy gol 1793 ar yar logot tumi +20 kori dile 1813 ahi jay ako +20 kora ako 1833 ahi jay ako +20 kora etu 1853 ahi jay so 1 2 3 4 এই গুটেখিনি কি হৈ গল চার্টার অ্যাক্টস হৈ গল these are known as the charter acts ঠিক আছে এটু হৈ গল হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ইন এ ফ্লো চার্ট ঠিক আছে কোম্পানি ফর্ম হল 1600 ত 1675 ত বেঙ্গলৰ দিৱানী ফাংশনস পালে তাৰ পিছত 1772 ৰেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হল এখিনি কিয় হল আমি ডিসকাস কৰিম অলপ পিছত ঠিক আছে ভেরি ব্রিফলি আমি কথা পাতিম হ'ব next হৈ গল সোয়া 1784 the Pitt's Act 1793 first charter act +20 1813 second charter act +20 1833 third charter act +20 1853 the last charter act ঠিক আছে 1853 পাছত কোনটো ইভেন্ট হৈছিল which event took place 1853 পাছত মেজৰ ইভেন্ট এটা হৈছিল নহয় ৰিভল্ট অফ 1857 তাৰ পাছত কি হৈ গল তাৰ পাছত কোম্পানী disintegrate hol ba company was abolished and the crown took over India ঠিক আছে তো মাজত আহিব তোমাৰ 1857 the great revolt right the great revolt ahi gol 1857 next ahi gol তোমাৰ 1861 the first Indian Councils Act 1861 ঠিক আছে next ahi gol tomar 1892 again Indian Councils Act ঠিক আছে next ahi gol tomar 1909 that is the Indian Councils Act or ki the Minto Morley reforms ঠিক আছে next I go to 1919 that is the Government of India Act 1919 or the Montego-Chelmsford reforms the Montego-Chelmsford reforms fine see আমি জাস্ট কি কৰিম আমি একদম ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিজন খিনি লিখি লম এখিনি এক্টৰ ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিজন খিনি লিখিম একদম ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিজন খিনি ঠিক আছে next ahi gol tomar the last act which was passed by the government that is the government of British government that is the Government of India Act 1935 ঠিক আছে আর ইয়ার পাছত তুমি সাবা একেবারে আহিছিল 1947 Indian Independence Act যার ভিত্তিত ইন্ডিয়া became independent ঠিক আছে সো এটু আসলে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কমপ্লিটলি এতিয়া আমি জাস্ট ব্রিফলি টাচ কৰিম বস্তুখিনি রেগুলেটিং অ্যাক্টৰ পৰা স্টার্ট কৰিম ঠিক আছে if you take a look at the PPT here to soa ইয়াত দিয়া আছে PPT to soa তুমি এটা বস্তু চাব পাৰা ইয়াত 1773 পা 1858 লকে কোম্পানী রুল আছিল আমাৰ ইন্ডিয়াত দেন 1858 পা 1947 লকে ক্রাউন রুল আছিল ঠিক আছে কোম্পানী রুল টাইমত অ্যাবসলিউট সেন্ট্রালাইজেশন হৈ গল গুটে রেগুলেটিং অ্যাক্টৰ স্টার্ট হৈছিল সেন্ট্রালাইজেশন আৰু 1833 চাৰ্টাৰ অ্যাক্টৰ সেন্ট্রালাইজেশন কমপ্লিট হৈছিল ঠিক আছে next a trading corporation mutating into an administrative state see a time to hetu time hoy jetia ami gom pao je eta commercial company e keneke tumar eta political body le convert hoy gol political body koto bhul hobo government structure authoritarian structure convert hoy gol authority hoy gol ঠিক আছে আৰু ইয়াত ব্রিটিশ ক্রাউন আহি গল ডাইরেক্টলি আর তার পিছত লাহে লাহে ডিসেন্ট্রালাইজেশন হল যেনেকে আমি গম পাও যে
মণ্টেগু খেমছৰ ৰিফৰ্মছত ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা পাতিছিলে তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ত প্ৰভিন্সিয়েল অটনমি দিছিলে তো ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন হ'ল এইখিনি কথা পাতিম ঠিক আছে এইখিনি জাষ্ট অলপ বেছি মানে এইটো হৈ গৈছে পিপিটিটো মানে বহুত শ্ব' অফ হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে পিপিটি আমি ইমান ফ'ল' নকৰোঁ দিছ পিপিটি ইজ জাষ্ট ফৰ দ্য চেক অফ মানে বৰ্ডটো যাতে খালী খালী নালাগক ঠিক আছে সেই বৰ্ডটো ভৰ্তি কৰি ৰাখিবলৈ মই পিপিটিটো ইয়াত দি দিছোঁ পিপিটিৰ বেছি একো ৰোল নাই ইয়াত ঠিক আছে উই উইল বি টকিং ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য লক্ষ্মীকান্ত অ'কে প্ৰথমটো আছিলে দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 okay acha what is the meaning of regulating act regulate kora mane ki what is the meaning to what do you mean by regulate kora boli kole ki buji pa control kora because swa simple hoy class ot moi sage bujaisu tumalokok 1765 ot jetia diwani functions paisile bengalor east india company e tetia bengalor corruption bahut bahi goisile right ar tar pasot ki hoisile তাৰ পাছত তুমি চাবা যে ইয়াৰ পৰা যিখিনি কৰাপ্ট অফিচাৰ্ছ আছিলে কোম্পানীৰ সিহঁতি কি কৰিছিলে সিহঁতি ইংলেণ্ডলৈ ঘূৰি গৈ তাত ইলেকশ্যনছ খেলিছিলে ইভেন তাত বহুতখিনি মানে মিছ ইউজ অফ ফাণ্ডছো কৰিছিলে যিখিনি ফাণ্ডছ ইয়াত সিহঁতি কৰাপ্ট ৱেত আৰ্ণ কৰিছিলে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে তাত থকা যিখিনি এমপিজ হয় সেই এমপিজখিনিয়ে নিজৰ গভৰ্ণমেণ্টক ক'লে যে you need to control this company in which is working in India, specifically in Bengal, but in many parts of India. So hetu karne swa 1772 Warren Hastings pe dual government head kore Bengalot aru 1773 regulating act pass kore thik ase regulate kora mane ki to control it was like taming a bull mane গৰু খুটি বান্ধিয়া নিচিনা কথা হৈছিলে গম পাইছা ওকে সো ৰেগুলেটিং এক্টৰ ফিচাৰ্ছ কি আছিল সি মই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ কেইটামান দি দিম যিখিনি পইণ্টছ জেনেৰেলি ক্লাছত স্কিপ হৈ যায় আৰু যাৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট ফৰ্ম হোৱা চান্সেছ থাকে আই উইল অলছ' ইনক্লুড দ্য ৰেফাৰেঞ্চেছ অলছ' পিছফালে ৰেফাৰেঞ্চেছ থাকে ন ইণ্ডিয়ান পলিটি সেই ৰেফাৰেঞ্চখিনিও ডিছকাছ কৰিম অ'কে Okay, regulating act or importance to ki hoy see ami directly Lakshmikant pa discuss korim thik ase importance to ki regulating act or this was the first step taken by the British government to control East India Company eto importance eta asile আৰু এটা বস্তু চোৱা য'ৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব পাৰে প্ৰিলিমছত সেইটো হৈছে ইট ৰেকগনাইজ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম the political and administrative functions of the company. Companyৰ political আৰু administrative functions প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে recognize কৰিছিলে ঠিক আছে তো এইটো ডাইৰেক্টলি ষ্টেটমেণ্ট দিব পাৰে it recognized for the first time the political and administrative functions of the company মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ক'লে যে কোম্পানী দুটা ফাংচন পাৰফৰ্ম কৰি আছে এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভো কৰি আছে মানে পলিটিকেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনছ যে আছে কোম্পানী সেইটো ৰেকগনাইজ কৰিলে মানে ইভাগে কোম্পানী কি হয় কি হিচাপে আহিছিলে কোম্পানী বিজনেছ কমাৰ্চিয়েল ফাংচন কাৰণে আহিছিলে বাট ৰেগুলেটিং একটা ফাৰ্ষ্ট টাইম ক'লে যে সিহঁতৰ অকল কমাৰ্চিয়েল ফাংচন হৈ থকা নাই তাৰ বাদেও পলিটিকেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনো চলি আছে তাৰ ঠিক আছে এই বস্তুটো ষ্টেটমেণ্ট হিচাপে আহিব পাৰে প্লাছ এই এক্টখনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন টো এপ্ৰুভ কৰিছিলে বা চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ফালে আগবাঢ়িছিলে ঠিক আছে চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ফালে আগবাঢ়িছিলে এই তিনিটা পইণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফিচাৰ্ছ নহয় এইখিনি পইণ্ট হয় ফিচাৰ্ছখিনি আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম অ'কে
এইখিনি পইণ্টছ হয় সো কুইকলি আমি আগবাঢ়িম তোমালোকে লক্ষ্মীকান্তত মাৰ্ক কৰি ল'ব পাৰা এইখিনি বস্তু সেইকাৰণে লক্ষ্মীকান্ত আনিব ক'লোঁ লিখিব নালাগে লিখি যদি থাকা বহুত টাইম যাব আমাৰ আজি কমপ্লিট নহ'বই সেইটো কাৰণে জাষ্ট লক্ষ্মীকান্তত মাৰ্ক কৰি কৰি গৈ থাকা আচ্ছা ফিচাৰ্ছ কি আছিলে ফিচাৰ্ছ যদি আমি কথা পাতোঁ ফিচাৰ্ছ হৈ গ'ল দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল became the Governor General of Bengal. First feature. হয় না নেক্সট টু কি আছিলে এইটো সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বুলি পঢ়ি থৈ দিয়া ন তোমালোকে তাৰ লগত তাৰ এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলো ফৰ্ম কৰিছিলে গম পোৱা নে তাত কেইজন মানুহ আছিলে ৱাৰেন হেষ্টিংছ আছিলে নাই ৱাৰেন হেষ্টিংছ was the first Governor General of Bengal ইয়াৰ যিটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিলে কাউন্সিলটোত কেইজন মানুহ আছিল সেইটো সুধিব পাৰে বিকজ এনেকুৱা বস্তু জেনেৰেলি আমি স্কিপ কৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা বস্তুৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে চি এইখিনি কুৱেশ্যনছ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পাৰ্টো হ'ব পাৰে বা ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্টো হ'ব পাৰে অভাৰলেপ হৈ থাকে এইটো ইন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীও ময়ো পঢ়াওঁ আৰু ছাৰেও পঢ়ায় এইখিনি বস্তু ঠিক আছে there were 4 councillors মানে 4জন মেম্বাৰ এটা কাউন্সিল 4 মেম্বাৰ কাউন্সিল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলে গম পাইছা সেইটো মনত ৰাখিবা ৱাৰেন হেষ্টিংছে 4জন কাউন্সিলাৰ্ছ পাইছিলে টু হেল্প হিম ইন দ্য ডে টু ডে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰখাটো নেক্সট আচ্ছা গভৰ্ণৰ্ছ অফ বম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ সিহঁতৰ পাৱাৰ কি হৈ গ'ল বাঢ়ি গ'ল নে কমি গ'ল মানে কি গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পাৱাৰটো বাঢ়ি গ'ল আৰু ইহঁতৰ পাৱাৰটো কমি গ'ল দ্যাট মিন্স কি কিহৰ ফালে আগবাঢ়িছে চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ফালে আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে ইয়েছ সেইটো এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট এট কলকাতা ঠিক আছে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট কলিকতাত সুপ্ৰিম কোৰ্ট এটা ফৰ্ম কৰিলে ঠিক আছে ইয়াৰ কি আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ফৰ্ম হোৱা এক্সাক্ট ইয়াৰটো দিব পাৰে 1774 ঠিক আছে ইয়াত জাজেছ কেইজন আছিলে হাউ মেনি জাজেছ এই নাম্বাৰছ দিব পাৰে প্ৰিলিমছত there were 3 জাজেছ ঠিক আছে 1 চিফ জাষ্টিছ and 3 জাজেছ 1 চিফ জাষ্টিছ and 3 জাজেছ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেইটো মনত ৰাখিবা 1 চিফ জাষ্টিছ and 3 জাজেছ ওকে আচ্ছা নেক্সট ওয়া it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade and accepting presents or bribes from the natives মানে কি ঘুষ লোৱাটো কমপ্লিটলি বন্ধ কৰি দিছিলে নেক্সট টু হৈ গ'ল কি বিচাৰিছিলে কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছৰ পৰা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছৰ পৰা এভৰি ইয়াৰ সিহঁতৰ কিমান ৰেভিনিউ আহে সেই ৰেভিনিউ চিভিল ৰিপৰ্ট সিহঁতৰ দুটা ৰিপৰ্টছখিনি বিচাৰিছিলে ৰিপৰ্টছ কিহৰ ওপৰত ৰেভিনিউ চিভিল এণ্ড মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছত সিহঁতৰ ৰিপৰ্টছ বিচাৰিছিলে ঠিক আছে সেইটো কিহৰ কাৰণে চ' ডেট কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছৰ হিচাপ কিতাপটো মেইনটেইন হৈ থাকক ফাইন অ'কে গুড মৰ্ণিং চাইনি গুড মৰ্ণিং অভিজিত অ'কে দিলীপ বৰা গুড মৰ্ণিং ঠিক আছে ওকে চ' কিপ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' ওকে এতিয়া চোৱা নেক্সট এক্টটো আহি গ'ল আমাৰ কি নেক্সট এক্টটো আছিলে পিটছ এক্ট ওকে নেক্সটটো আছিলে পিটছ এক্ট 1784 who was Pitts by the way Pitts কোন আছিলে Pitts was once the PM of England তাৰ নামতে এক্টটো আহিছিলে ঠিক আছে and I guess he was the youngest PM of England at that time okay so Pitts Act এটা বস্তু আহিছিলে that is কোম্পানীৰ কমাৰ্শিয়েল আৰু পলিটিক্যাল ফাংশনস ভাগ হৈ গৈছিলে কমাৰ্শিয়েল এণ্ড পলিটিক্যাল ফাংশনস ভাগ কৰি দিছিলে ৰাইট সি আগৰ এক্টটোত পলিটিক্যাল ফাংশনস ৰেকগনাইজ কৰিছিলে আৰু ইয়াত
পলিটিকেল ফাংচন কমাৰ্চিয়েল ফাংচন ভাগ ভাগ কৰি দিছিলে হাও কমাৰ্চিয়েল ফাংচন চোৱা চিতা কৰা হেডকোৱাৰ্টাৰটো কি আছিল what was the headquarter court of directors political function oversee কৰিবলৈ এটা নতুন হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্ৰিয়েট কৰিলে যাৰ নাম কি আছিল board of control so board of control ফৰ্ম হৈছিল তোমাৰ 1784 ত right board of control কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল 1784 ত কিন্তু মোক কথাটো এটো কোৱা my question is court of directors কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল এটো কৈছে না তোমালোক কেতিয়া হা 600 কি হৈছে মোৰ my question is court of directors কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল board of control to 1784 ত ফৰ্ম হৈছিল পিটছ এক্টত এই court of directors কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল my question is that one এটো মোৰ question হৈছে এখন এক্ট দুটা ৰিজন কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ টু ৰিজনস দুটা ৰিজন কি কি হৈছে দা টু ৰিজনস আৰ যে প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে companies territories the companies territories were called British possession প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ পজিশনস বুলি কোৱা হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট the British government was given power কি power দিছিলে British government was given power or supreme control over companies affairs and its administration দুটা ৰিজন কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এখন এটা কি হৈ গল যে ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম companies territories were called British possessions in India okay next হৈ গল supreme control দি দিলে কোম্পানী ওপৰত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট দুটা ৰিজন কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো এক্ট ঠিক আছে okay আমাৰ সোয়া আমি জেনাৰেলি কি কৰো চাৰ্টাৰ এক্ট 1793 স্কিপ কৰি দিও ন আমি জেনাৰেলি বাট আজি আমি ডিসকাস কৰিলাম হা অকমান উইল ডিসকাস ইট জেনাৰেলি আমি স্কিপ কৰো ন জেনাৰেলি আমাৰ কি হয় টেন্ডেন্সি হয় যে আমি চাৰ্টাৰ এক্ট 1793 স্কিপ কৰো বাট আজি আমি অলপ ডিসকাস কৰিম এখন ঠিক আছে জাস্ট পইণ্টস ডিসকাস কৰিম it gave the governor general more power over the presidencies of Bombay and Madras কৈ বেছি পাৱাৰফুল বনাই দিলে এটো অলৰেডি আগতে পাৱাৰফুল আছিল এতিয়া আৰু বেছি পাৱাৰফুল হৈ গল দ্যাট মিন্স সেন্ট্ৰালাইজেশন ফালে গৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট again 20 plus হৈ গল 20 years কাৰণে ট্ৰেড মনোপলি বহাই দিলে কোম্পানী ট্ৰেডিং মনোপলি বহালে হা ট্ৰেডিং মনোপলি এখন ব্যান কেতিয়া হ'ব ট্ৰেডিং মনোপলি নেক্সট চাৰ্টাৰ এক্টত ব্যান হ'ব ট্ৰেডিং মনোপলি ঠিক আছে ইয়াত কলে এখন এক্টত কৈছিল এটা পইণ্ট জাস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে যদি নাই কিতাপত লিখি ল'ব পাৰা যে হেতু সময়ৰ কমান্ডাৰ ইন চিফ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিলৰ পাৰ্ট নহয় নট এ পাৰ্ট অফ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ কাউন্সিল হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে তো জাস্ট কেটামান পইণ্ট কাৰণে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইম্পৰ্টেন্ট মানে কি ডিসকাস কৰি লৈছো যদি কোৱেশ্চন আহে বিকজ টেন্ডেন্সি থাকে ন APSC যেটো বস্তু পঢ়া নাই তাৰ পৰাই কোৱেশ্চন দিব আৰু গম পায় এটো বস্তু স্কিপ কৰে সবে তো কাৰণে
প্লাছ 20 কৰিলোঁ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 ইয়াত কি আছিলে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 abolished trading monopoly of East India Company. What is the meaning of trading monopoly? মানে আগতে কি আছিলে তুমি যদি কোম্পানী অফিচাৰ হয় তুমি তেতিয়াহে ইণ্ডিয়াত আহি বেপাৰ কৰিব পাৰা মানে কোম্পানী অফিচাৰ হৈ আহি তুমি বেপাৰ কৰিব পাৰা তুমি বেলেগ কোম্পানী যদি মানুহ হয় বা বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যন যদি কাম কৰা ইণ্ডিয়াত আহি তুমি ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে বাট সেইটো সময়ত ইউৰোপত কি চলি আছিলে নেপোলিয়নৰ টেৰৰ চলি আছিলে সি নেপোলিয়নে ইউৰোপৰ মেক্সিমাম জেগা দখল কৰি লৈছিলে বাট হি কুড নট কনকুৱাৰ ইংলেণ্ড বিকজ অফ ইংলেণ্ডছ জিঅ'গ্ৰাফি ইংলেণ্ডৰ ওচৰত মাজত কি আছে সব ইংলেণ্ডৰ এটা কি হয় আইলেণ্ড টাইপৰ হয় তো তাত সি যাব নোৱাৰিলে বিকজ তাৰ নেভি বহুত ষ্ট্ৰং হয় তো মানে সাগৰ পাৰ কৰি যাব লাগে সেইটো কাৰণে নেপোলিয়নে ভাবিলে যে মই যদি ডাইৰেক্টলি যাব নোৱাৰোঁ তো মই ইকনমিকেলি ইংলেণ্ডক উইকেন কৰি পেলাম ঠিক আছে সেইকাৰণে কি কৰিলে হি ফৰ্মড এ ছিষ্টেম যাৰ নাম আছিলে দ্য কণ্টিনেণ্টেল ছিষ্টেম কণ্টিনেণ্টেল ছিষ্টেমৰ কাৰণেতো বেন কৰিছিল বিকজ অফ দ্য কণ্টিনেণ্টেল ছিষ্টেম বিকজ অফ কণ্টিনেণ্টেল ছিষ্টেম অফ নেপোলিয়ন ঠিক আছে নেপোলিয়নৰ কণ্টিনেণ্টেল ছিষ্টেমৰ কাৰণে ট্ৰেডিং মনোপলিটো বেন হৈছিল সেইটো বস্তু গম পাইছিলানে তোমালোকে এইটো কাৰণে বেন হৈছিলে চি তোমালোকে গম পোৱা তোমালোকে মই পঢ়াইছোঁ এইটো পাৰ্ট য়েছ চি কি হৈছিলে গম পোৱা নাই নেপোলিয়নে চিধা কৈ দিছিলে যে ইংলেণ্ডৰ পৰা অহা যিখিনি শ্বিপছ হয় যিখিনি বেপাৰী হয় সিহঁতৰ লগত ইউৰোপৰ বাকী পাৰ্টছে ডিল নকৰিব তো বাকী ইংলেণ্ডৰ বাকী বেপাৰীখিনি ক'ত যাব তেতিয়াহ'লে তো গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো কাৰণে কি কৰিলে সিহঁতৰ মানে কোম্পানীৰ ট্ৰেডিং মনোপলিটো ইণ্ডিয়াত বেন কৰি দিলে কাৰণ বাকীখিনি বেপাৰীয়ে বিচাৰিলে যে আমি ইণ্ডিয়াত আহি বেপাৰ কৰোঁ কিন্তু চোৱা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে অকল দুটা আইটেমত মনোপলি মেইনটেইন কৰিলে ডেট ইজ টি এণ্ড ট্ৰেড উইথ চাইনা টি এণ্ড চাইনাৰ লগত সিহঁতি মনোপলি মেইনটেইন কৰি ৰাখিলে ঠিক আছে নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈ গ'ল এবাৰ মকত দিছিলে ছাৰে ডেট ইজ এছাৰ্টেড ছভাৰেনিটি it asserted sovereignty of the British Crown over companies territories etu sare ebar point disile mokot okay plus Christian missionaries e কি পাইছিলে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীজে কি পাইছিলে ইণ্ডিয়াত আহি প্ৰচাৰ কৰিব সুবিধা পাইছিলে যাৰ কাৰণে তুমি চাবা অসমতো মিছনাৰীজ আহিলে আৰু তেওঁলোকে অৰুণোদয় এৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে অসমত ঠিক আছে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীজ তেতিয়া আহিছিলে 1813 চাৰ্টাৰ এক্টত ফাইন নেক্সট ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যনৰ স্প্ৰেডৰ কাৰণে প্ৰমোশ্যন পাইছিলে ৱাই বিকজ মই তোমাক হিষ্ট্ৰী ক্লাছত বুজাইছোঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত চোৱা 1765ৰ পৰা 1813 লৈকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তোমালোকক বুজাইছোঁ তোমালোকক পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে এটা অল্ড ইণ্ডিয়ান কিংডম নিচিনাই ফাংচন কৰিছিলে ইণ্ডিয়াত বিশেষ চেঞ্জেছ সিহঁতি অনা নাছিলে কিন্তু সেইটো টাইমত ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ নিজৰ মাজতে কনফ্লিক্ট চলিছিলে কি বস্তুক লৈ যে ইণ্ডিয়া উইচ ইজ দ্য নিউ কলনি তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম চলিব তো দুটা গ্ৰুপ ওলাই গৈছিলে এংগ্লিচিষ্ট এণ্ড অৰিয়েণ্টেলিষ্ট ঠিক আছে এংগ্লিচিষ্ট অৰিয়েণ্টেলিষ্ট এডুকেশ্যনক লৈ এডুকেশ্যন লগত জড়িত আছে ঠিক আছে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত তো এংগ্লিচিষ্টখিনিয়ে বিলিভ কৰিছিলে ইংলিছ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত অৰিয়েণ্টেলিষ্টখিনিয়ে বিলিভ কৰিছিলে পুৰণি ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত ঠিক আছে বাট ফাইনেলি 1813ত সিহঁতি ব্ৰিটিছসকলে নিজৰ কেৰেক্টাৰটো চেঞ্জ কৰিলে এণ্ড দে ষ্টাৰ্টেড ইম্পাৰ্টিং ইংলিছ এডুকেশ্যন আৰু তাৰপিছতো 1833 পাছতো মেকলেজ মিনিট আহিলে সেইটো পূৰা ইংলিছ এডুকেশ্যনৰ বেচিছতে আছিলে সেইটো এই কণ্ট্ৰভাৰ্চি এটা হৈছিলে ঠিক আছে বাট 1813ত ফাইনেলি লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ল কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো
আৰু ইংলিছ ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন প্ৰমোশ্যনটো চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 আহিব ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু লিখি লোৱা যিটো আমি স্কিপ কৰোঁ ৰিভিজন ক্লাছ হয় কাৰণে মই লিখিব কৈছোঁ বা মাৰ্ক কৰিব কৈছোঁ স্কিপ নকৰিবা এইটো পইণ্ট that is this charter act empowered local governments that means government of Bombay government of Madras local governments to impose taxes on any person ঠিক আছে they could also punish the person for not paying tax এই পইণ্টটো জেনেৰেলি স্কিপ কৰোঁ কিন্তু যদি ষ্টেটমেণ্টত এই পইণ্টটো দেখা তোমালোকেতো কনফিউজ মাৰি যাব ৰাইট এইখন পইণ্ট হৈছে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 এইখন পইণ্ট এইটো পইণ্ট মাৰ্ক কৰি লোৱা দিছ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ঠিক আছে APSCৰ টেণ্ডেঞ্চি হয় এনেকুৱা আনকমন বস্তু কুৱেশ্যন দি দিয়া কিন্তু লক্ষ্মীকান্তত দেখিবা তাতে থাকিব পইণ্টটো ৰাইট সেইটো কাৰণে মই পইণ্টটো এড কৰিব ক'লোঁ empowered local governments to impose taxes on any person fine hero charter act of 1813 again plus 20 koru etia ekhini quickly hack koru aru charter act of 1833 ekhono aru ta naam ki hoy what is another name of charter act of 1833 tumaloke koa bisho charter act of 1833 anta naam ki hoy গম পোৱা নে তোমালোকতো মই পঢ়াইছোঁ এইটো তোমালোকতো কৈছোঁ মই তোমালোকতো মই কৰোৱা নাই এইটো পাৰ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 আৰু এটা নাম হৈছে চেইণ্ট হেলিনাজ এক্ট ইট ইজ দ্য চেইণ্ট হেলিনাজ এক্ট গম পোৱা নোপোৱা কৈছোঁ ন মই তোমালোকৰ ক্লাছত য়েছ ইট ইজ দ্য চেইণ্ট হেলিনাজ এক্ট অ'কে চেইণ্ট হেলিনাজ আইলেণ্ডৰ নাম হয় নেম অফ এন আইলেণ্ড য'ত নেপলিয়নক ৰখা হৈছিলে তাৰ লাইফৰ শেষৰ টাইমত ঠিক আছে চেইণ্ট হেলিনাজ এক্ট এইখন এক্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় বিকজ দিছ ইজ দ্য ফাইনেল ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন প্ৰচেছটো ইণ্ডিয়াত কমপ্লিট কেতিয়া হয় Charter Act of 1833 or the St. Helena's Act. Keneke? Because governors of Madras and Bombay, they became what? Powerless. Ekdom powerless hoi thakile. Full power gusi gol kar hatot? Governor General of Bengal hatot jar naam to change hoy gol he became the Governor General of India who was the first Governor General of India William Bentinck ঠিক আছে এটা বস্তু মন কৰিবা তোমালোকে সাগে এটো পইণ্টটো স্কিপ কৰা মই এই স্কিপ কৰা পইণ্ট খিনি মেমৰাইজ কৰিব চেষ্টা কৰিছো সেন্ট হেলিনাস এক্টৰ আগত যিখিনি আইন বনিছিলে সেইখিনিক ৰেগুলেশ্যন বুলি কৈছিল ৰেগুলেশ্যনছ বিফৰ কৈছোঁ মই বিফৰ অ'কে ইয়াৰ পাছত যিখিনি বনিলে সেইখিনিক এক্ট বুলি ক'ব ধৰিলে ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি কি কওঁ সতী কেতিয়া বেন হৈছিলে সতী ৱাজ বেন্ড ইন 1829 ৰাইট বাই উইলিয়াম বেণ্টিক কিন্তু সেইটো আমি এক্ট বুলি নকওঁ সেইটো ৰেগুলেশ্যন বুলি কওঁ এটা ৰেগুলেশ্যন আণ্ডাৰত হৈছিলে মানে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ এখন এক্ট পাছ কৰা আগত যিখিনি আইন উলিয়াইছিলে ইণ্ডিয়াত সেইখিনিক ৰেগুলেশ্যন বুলি কৈছিলে এখন আইন ওলোৱা পাছত সেইখিনিক এক্ট বুলি ক'ব ধৰিলে দ্যাট ইজ এ বেছিক ডিফাৰেঞ্চ মনত ৰাখিবা আণ্ডাৰলাইন কৰি লোৱা অ'কে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্টছ দিব পাৰে এক্সামত ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু কি হৈছিলে এখন এক্ট আণ্ডাৰত কি আছিলে ইট এণ্ডেড
commercial functions of the company. Company commercial function totally খতম কৰি দিলে ঠিক আছে আৰু যিখিনি কোম্পানীৰ টেৰিটৰি আছিল companies territories so কি বুলি কোৱা হৈছিল it were held in trust for his majesty এই লাইনটো যদি দি দিয়ে তেতিয়া তোমালোকে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 মনত ৰাখিবা লাইন দি দিব পাৰে ষ্টেটমেন্টত held in trust of majesty for majesty his heirs and successors a exact line jodi prelims ot diye no tetia tumaloke exact line prelims ot dile maloke monon rakhiba it is a charter act of 1833 or the Saint Helena's act directly Saint Helena's act buliyo dibo pare kom paisa don't get confused Saint Helena's act charter 1833 same next eta bostu asile it attempted to start an open competition for selection of civil services selection of civil servants আৰু ইন্ডিয়ানসকো পারমিশন দিম বুলি কৈছিলে ঠিক আছে কিন্তু এই ডিসিশনটো কোনে না মানিলে গম পোৱা নে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসে এই ডিসিশনটো না মানিলে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসে ডিসিশনটো না মানিলে ঠিক আছে ওকে সি এখন চার্টার অ্যাক্টত এইটো পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট হৈ যায় যেটো আমি জেনারেলি স্কিপ কৰো এখন চার্টার অ্যাক্টত দিস পয়েন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট আৰু এই লাইনটো ইম্পর্টেন্ট হয় হেল্ড ইন ট্রাস্ট ফর হিজ মেজেস্টি ইজ heirs and successors এই লাইনটো যদি ডাইরেক্টলি দিয়ে তো মনত ৰাখিবা চার্টার অ্যাক্ট অফ 1833 হয় ফাইন নেক্সট হৈ গ'ল তোমাৰ 53 প্লাস 20 লাস্ট চার্টার অ্যাক্ট executive আৰু legislative functions of the governor general ভাগ কৰা হৈছিল ওকে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যিটো কাউন্সিল হয় সেই কাউন্সিলৰ legislative and executive functions খিনি ভাগ কৰা হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটো লিখা আছে নে ক্লাছত মই লিখাইছো মই না লিখা এখিনি মানে কি এটো কাউন্সিল হৈ গ'ল ন তো কাউন্সিলৰ দুটা ফাংশন কৰি দিলে লেজিসলেটিভ ফাংশন বেলেগ এক্সিকিউটিভ ফাংশন বেলেগ আৰু সোৱা এই এক্টটোতে আমাৰ ইন্ডিয়ান লেজিসলেচাৰৰ জন্ম হল বুলি ক'ব পাৰো আমি ইন্ডিয়ান লেজিসলেচাৰৰ স্টাৰ্টিং যেটো পাছলৈ গৈ কি হৈ গ'ল বাই ক্যামেৰাল হৈ গ'ল ঠিক আছে এটো স্টাৰ্টিং আমি এই এক্টটোতে ক'ব পাৰো আমি ফাইন এই যেটো লেজিসলেটিভ উইং আছিল ন লেজিসলেটিভ উইং টু ব্ৰিটেনত থকা পাৰ্লিমেন্ট নিচিনাই ফাংশন কৰিছিল এটা শ্যাডো পাৰ্লিমেন্ট আছিল হেতু পঢ়াইছে হেতু পঢ়িছা তোমালোকে ইয়েস ওকে আৰু লেজিসলেটিভ উইং টু কি বুলি কয় ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বুলি ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বুলি ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ফাইন ওকে আচ্ছা ইয়াত এডিশনাল কেজন মানুহ এড কৰালে 6 এডিশনাল মানুহক এড কৰাই দিলে ইন দিস লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এই নাম্বাৰটো মনত ৰাখিবা 6 ডাইৰেক্টলি হৈ দিব পাৰে ওকে আচ্ছা ইয়াত এই লোকেল যেটো ইন্ডিয়ান লেজিসলেচাৰ আছিল এই 6 মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত তুমি চাবা 4 জন বেলেগ বেলেগ গভৰ্ণমেণ্টছৰ পৰা আহিব লাগে মানে কি সোৱা লোকেল প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্টছ যেনেকৈ সোৱা
ইয়াত কি হয় আগতে এই কাউন্সিলত যেটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ তাত অকল বেংগলৰ অফিচাৰ্সে আছিলে কিন্তু এইখন এক্টত কি কৰিলে লেজিসলেচাৰৰ ভিতৰত লেজিসলেটিভ উইং এটা বনাই দিলে নহয় হেখনৰ ভিতৰত বম্বে মাদ্ৰাছত যিখিনি ব্ৰিটিছ অফিচাৰ আছিলে হিহঁতিও আহি ইয়াত মানে জয়েন কৰিব পাৰে হেতু প্ৰভিজন উলিয়ালে ঠিক আছে তো ইয়াত লিখাই আছে লক্ষ্মীকান্তত out of these 6 members 4 members have to be from provincial governments local governments গম পাইছা 4 members have to be from local governments কোনখিনি local government madras bombay bengal local government to আৰু agra 4 places ঠিক আছে these 4 members should be from these 4 areas ঠিক আছে মানে চোৱা এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হ'বলৈ গুছি গ'ল আগতে বেংগলক সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নিচিনাই কনসিডাৰ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া তাৰপা ওলাই গ'ল বেংগলৰ নিজৰ লোকেল গভৰ্ণমেণ্টাই ফৰ্ম হৈ গ'ল তেনেকুৱা ঠিক আছে বাস ইমানে আচ্ছা আৰু এটা কথা মই সুধো ইয়াত +20 লিখা আছিলে নে আছিলে নাই +20 লিখা মানে কি কোম্পানীৰ টাইমটো বঢ়াই দিয়া কিন্তু ইয়াত লিখা নাছিলে সো দ্যাট মেন্ট কোম্পানী কুড বি টাৰ্মিনেটেড এট এনি টাইম ওকে নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ সেপয় মিউটনি তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় what is this act known as act for the good governance of india ঠিক আছে আচ্ছা এখন এক্টে ইণ্ডিয়াৰ পলিটিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ কৰিলে নে কিবা মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ স্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ কৰিলে নে কিবা ইট ডিড নট চেঞ্জ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ স্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ নকৰিলে ঠিক আছে বাস এটাই বস্তু চেঞ্জ হ'ল যে কোম্পানী জাগাত ক্ৰাউন আহি গ'ল হ'ব তাৰ পিছত গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ নামটো হৈ গ'ল ভাইসৰয় হেতু এটা চেঞ্জ আহিলে কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল খতম হৈ গ'ল হেতু আন্ডাৰলাইন কৰা কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল ওয়াৰ এবলিশড obviously abolish কৰিবই লাগিব কোম্পানী যদি নাই হেডকোয়াৰ্টাৰ থাকি কি কৰিব এটা নতুন সি ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টতে in the British Parliament they created a new position যাৰ নাম আছিল Secretary of State Secretary of State for India new position that is the Secretary of State for India তোমালোকে মোক কবা যে who was the first Secretary of State for India কোন আছিল হে তোমালোকে মোক কোৱা মই লিখাইছো চাগে বাকিখিনি মোক কোৱা who was the first Secretary of State for India okay আচ্ছা এটা বস্তু চোৱা ইয়াৰ লগত কাউন্সিলাৰ্স আছে নে হেল্পাৰ্স yes he had a 15 member council he had a 15 member council মোক এটা বস্তু কোৱা তোমালোকে tell me one simple thing এই যে 15 জন মেম্বাৰ সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেটৰ লগত আছিলে এই গুটে কাউন্সিলটো এডভাইজৰি আছিলে নে ম্যান্ডেটৰি হেতৰ ৰেকমেন্ডেশন বিলাক ম্যান্ডেটৰি আছিলে নে এডভাইজৰি আছিলে হা এই কাউন্সিল সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া বুজি পাইছা ন সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাংচন কি আছিল সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট নেভাৰ কেম টু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াত অহা নাছিলে এই ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এজন মিনিষ্টাৰ আছিলে যোনে ইণ্ডিয়াক সম্ভালিছিলে ইণ্ডিয়ান মিনিষ্টাৰ আছিলে বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে তো তাৰ লগত তাক হেল্প কৰিবলৈ 15 জন কাউন্সিলাৰ্স আছিলে কিন্তু মই হেতু সুধিছো এই 15 কাউন্সিলাৰ্সৰ এডভাইসটো মানে বাইন্ডিং আছিলে ম্যান্ডেটৰি আছিলে নন ম্যান্ডেটৰি আছিলে মই কৈছো ন মই এডভাইজৰি আছে ইট ওয়াজ এডভাইজৰি হেতু মনত ৰাখিবা ডাইৰেক্টলি স্টেটমেন্ট দিব পাৰে প্ৰিলিমছত ইট ওয়াজ এডভাইজৰি এডভাইজৰি কাউন্সিল আছিল হেতু মনত ৰাখিবা হেকানে মই এই এক্স খিনি কৰাইছো বিকজ ইয়াৰ ভিতৰত হিডেন পইণ্টস বহুত বেছি আছে হয় না এটা ক্লিয়াৰ হৈছে ন হিডেন পইণ্টস খিনি ইয়েস হেকানে কৰাইছো নহলে স্কিপ কৰিব পাৰো এইখিনি পাৰ্ট মুখস্থ কৰিব লাগে কিন্তু মুখ স্কিপ কৰি দিব পাৰো বাট ইয়াৰ ভিতৰত হিডেন পইণ্টস আছে কেইটামান যিখিনি হিডেন পইণ্টস তোমালোকে পঢ়িলেও যিমান পঢ়া তোমালোকে কেতিয়াও কভাৰ নকৰা চাগে ৰাইট হেতু ষ্টাৰ্টিঙত মও কভাৰ নকৰিছিলো
বাট when I realized যে APSC কি হ'বলৈ গৈ আছে লাহে লাহে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মোৰ ছেফটিৰ কাৰণে আহক নাহক ইট ডাজ নট মেটাৰ মই নিজে ছেফ হৈ থাকোঁ মই এইখিনি পইণ্টছ পঢ়ি পেলাওঁ যদি আহে কিন্তু এবাৰ 78টা পোষ্ট ন কম্পিটিশ্যন বেছি ডেফথ যাব লাগিব এবাৰ সেইটো কাৰণে অ'কে দিছ ৱাজ ওৱান চেঞ্জ আচ্ছা এই গোটেই ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটক চু কৰিব পাৰেনে কেন ইট বি চুড ইয়াৰ ওপৰত কেছ দিব পাৰে নাই পাৰে both in India and England এইটো আছে ঠিক আছে সেইটো আন্ডাৰলাইন কৰি লোৱা পইণ্টটো নেক্সট কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1861 সোনকালে খতম কৰোঁ এইটো কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1861 অ'কে ইয়াত কি কি বস্তু আহিছিলে নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ নন অফিচিয়েল ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্ছ আহি গৈছিলে ইয়াত ঠিক আছে সেই টাইমত ভাইচৰয় আছিলে কেনিং ৱাজ দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া এট দেট টাইম তো ভাইচৰয়ে এই নন অফিচিয়েল ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্ছক ক'ত এপইণ্ট কৰিছিলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নে লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত ঠিক আছে ইন লেজিছলেটিভ কাউন্সিল অ'কে আৰু এই মেম্বাৰ্ছখিনি কোন কোন আছিলে ছাৰ দিনকৰ ৰাও আছিলে আণ্ডাৰলাইন কৰি লোৱা এইখিনি বস্তু মহাৰাজা অফ পাটিয়ালা নেক্সট কোন আছিলে আৰু ৰাজা অফ বানাৰস হ'ব নেক্সট পইণ্ট কি হ'ল এইখন এক্টত মাদ্ৰাছ আৰু বম্বে নিজৰ পাৱাৰ্ছ ঘূৰাই পাই গ'ল মাদ্ৰাছ আৰু বম্বে নিজৰ পাৱাৰ ঘূৰাই পাই গ'ল সেইটো কিহৰ ফালে আগবাঢ়িলে এতিয়া ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ফালে আগবাঢ়িলে চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ৰেগুলেটিং এক্ট কমপ্লিট হ'ল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল কেতিয়া কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1861 শেষ কেতিয়া হ'ব 1935 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট যেতিয়া প্ৰভিন্সিয়েল অট'নমি পাই যাব ৰাইট নিউ লেজিছলেটিভ কাউন্সিলছ আহি গ'ল হা নিউ লেজিছলেটিভ কাউন্সিলছ এইটো ভিডিঅ' ৰিভিজন ভিডিঅ' হয় তো মই সেইখিনি নুবুজাওঁ যে লেজিছলেচাৰ মানে কি এক্সিকিউটিভ মানে কি জুডিচিয়াৰী মানে কি এইটো নুবুজাওঁ মই ডায়েগ্ৰাম লৈ তোমালোকৰ ক্লাছত বুজাই ৰাখিছোঁ তোমালোকক ৰাইট ডায়েগ্ৰাম লৈ বুজাইছোঁ মই তোমাক এটা হাউচ আঁকিছিলোঁ তাৰপিছত লেজিছলেচাৰ এক্সিকিউটিভ কি হয় বুজাইছিলোঁ ন ক্লাছত চ' লেজিছলেটিভ আৰু কাউন্সিল কি হয় সেইটো তোমালোকে এতিয়া আই গেছ মই বুজাবলগীয়াটো হ'ব নালাগে আৰু নুবুজাওঁ মই আজি ক্লাছ সেইটো বুজাব গ'লে ৰাতি হ'ব গম পাইছা অ'কে তো নতুন লেজিছলেটিভ কাউন্সিলছ ক'ত ক্ৰিয়েট হৈছিলে ৱেৰ ক'ত ক্ৰিয়েট হৈছিলে নতুন লেজিছলেটিভ কাউন্সিলছ মনত ৰাখিবা বেংগলত হৈছিলে নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্সত হৈছিলে এণ্ড পাঞ্জাৱত হৈছিলে তিনিটা জেগাৰ নাম দি দিব পাৰে 3 প্লেচেছ 1862 1886 আৰু 1897 প্ৰথমত ইয়াত ছেকেণ্ড ইয়াত থাৰ্ড ইয়াত যদি এৰেঞ্জ কৰিব দিয়ে ক্ৰনলজিকেলি এৰেঞ্জ যে কাউন্সিলছ এক্টত ক'ত প্ৰথম আহিছিলে ইয়াত আহি গ'ল তোমাৰ 1862 য়েছ 1886ত নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্স ইয়াত আছিলে 1897ত লেজিছলেটিভ কাউন্সিলছ আহিছিলে ফাইন ভাইচৰয় এইটো এক্টৰ আণ্ডাৰত ভাইচৰয় এটা পাৱাৰ পাইছিলে কি পাৱাৰ ভাইচৰয় গট দ্য পাৱাৰ পাইছিলে হা টু মেক কি rules and orders for convenient transaction of business এই বস্তুটো আজিৰ দিনত কাৰ ওচৰত আছে rules and orders for convenient transaction of business power to আজিৰ দিনত কাৰ হাতত আছে
সেইটো তোমালোকে মোক ক'বা আজিও আছে এইটো পাৱাৰটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আজিও মেনশ্যন কৰা আছে এইটো পাৱাৰ কিন্তু তেতিয়া আহিছিলে ফাইন সেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কৰি দিব পাৰে অ'কে ফাৰ্ষ্ট নেক্সট পৰ্টফলিঅ' ছিষ্টেম আহিছিলে নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ অৰ্ডিনেঞ্চেছ ঠিক আছে ইয়াৰ যাৰ লাইফ আছিলে 6 মান্থছ আজিও 6 মান্থছে হয় ইয়াৰ লাইফ হয় না আজিও ইয়াৰ লাইফ 6 মান্থছে হয় অৰ্ডিনেঞ্চৰ এইখিনি পাৱাৰ্ছ কাৰ হয় আজিৰ দিনত য়েছ আজিৰ দিনত প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ্ছ হয় লিখাইছোঁ তোমালোকক ঠিক আছে চ' প্ৰেচিডেণ্ট পাৱাৰ এভলিউশ্যন হয় এইটো দিছ ইজ দ্য এভলিউশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্টছ পাৱাৰ চি আমি এভলিউশ্যনো পঢ়িম ইভেন উইল ষ্টাডি এবাউট দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিভলিউশ্যন অলছ' পটাপট আমি নেক্সট লৈ যাওঁ 1892 কাউন্সিলছ এক্ট 1892 কাউন্সিলছ এক্ট কি বহাই দিলে নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ বহাই দিলে ক'ত চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিল এণ্ড প্ৰভিন্সিয়েল কাউন্সিলছত বহাই দিলে ঠিক আছে অফিচিয়েল বহা নাছিলে কিন্তু সেইটো মনত ৰাখিবা অফিচিয়েল বহোৱা নাই নন অফিচিয়েল বহাইছে খালি মানে চি কিয় হ'ল 1885ত কি ফৰ্ম হৈছিলে কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হৈছিলে কংগ্ৰেছে প্ৰেছাৰ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে তো কংগ্ৰেছৰ ডিমাণ্ডটো জাষ্ট অলপ কংগ্ৰেছক ঠাণ্ডা কৰিবলৈ দি দিলে অঁ মানে যেতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ পৰা প্ৰটেষ্ট হয় বিকজ চি তোমালোকে মন কৰিবা কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1861ত 3জন ইণ্ডিয়ান নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ হিচাপে কিয় ৰাখিলে বিকজ 1857ৰ ৰিভল্ট হৈছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে বুজি পাই গ'ল যদি আমি ইণ্ডিয়ানছখিনিৰ লগত সিহঁতক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব আছে সিহঁতক আমি ওপৰে দিখাৱা কৰনা পৰেগা তো দিখাৱা কৰিছিলে এইখিনি চব জাষ্ট ছেটিছফাই কৰি ৰাখিলে হ'ল বাকী আমি ইয়াত ৰাজত্ব কৰি থাকিব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এইটো এক্টৰ যিটো আমি জেনেৰেলি স্কিপ কৰোঁ সেইটো হৈছে যিখিনি লেজিছলেটিভ কাউন্সিলছ আছিলে ন চেণ্ট্ৰেল কথা কোৱা নাই মই ষ্টেটখিনিৰ সেই লেজিছলেটিভ কাউন্সিলছৰ পাৱাৰ বাঢ়ি গ'ল হা পাৱাৰ কেনেকৈ বাঢ়িলে বিকজ দে গট দ্য পাৱাৰ টু ডিছকাছ বাজেট আৰু চোৱা এইটো কুৱেশ্যন এইটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় এবাৰ বিকজ এইবাৰ অসমত ইলেকশ্যনছ হৈছিলে অসমত ইণ্টাৰিম বাজেট আহিছে এইবাৰ তো সুধিব পাৰে যে প্ৰভিন্সিয়েল মানে প্ৰভিন্সখিনিত বাজেট ডিছকাছ কৰা পাৱাৰটো কোনখন এক্টত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে দিছিলে ইট ৱাজ দ্য কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1892 চি মই কি কৈছোঁ ইয়াত আমি যেতিয়া এখন এক্ট পঢ়োঁ এইখিনি অকল কনষ্টিটিউশ্যনেল বা পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী পঢ়া নাই আমি উই ষ্টাডি এবাউট চাম ইকনমিক হিষ্ট্ৰী অলছ' যিখিনি প্ৰেজেণ্ট লগত বহুত লিংক হৈ আছে সেইকাৰণে এইখিনি এক্টছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গম পাইছা তো প্ৰভিন্সিয়েল কাউন্সিলছে বাজেট ডিছকাছ কৰা অধিকাৰটো কেতিয়া পাইছিলে 1892 কাউন্সিলছ এক্টত ঠিক আছে আৰু এক্সিকিউটিভক প্ৰশ্ন সোধা পাৱাৰো পাইছিলে এক্সিকিউটিভক যে আজিৰ দিনত প্ৰশ্ন সোধে ন আজিৰ দিনতো নৰেন্দ্ৰ মোদী কেবিনেটকতো পাৰ্লিয়ামেণ্টে প্ৰশ্ন সোধে সেই পাৱাৰটো এই টাইমত আহিছিল ঠিক আছে প্ৰভিন্সবিলাকত আচ্ছা নমিনেশ্যন of non-official members. Nomination of non-official members. Quote, in the Central Legislative Council. আৰু নমিনেট কোনে কৰিব আজিৰ দিনত প্ৰেচিডেণ্টে কৰে সেইটো টাইমত ভাইচৰয় সেইটো বস্তু গম পোৱা নে আজিৰ দিনত নমিনেট মেম্বাৰ্ছ কেইজন আছে ৰাজ্যসভাত লোকসভাত নাই ৰাজ্যসভাত কেইজন আছে 12 লোকসভাত 2019লৈকে আছিলে 2020ৰ পৰা দে আৰ গন এংলো ইণ্ডিয়ানছ কাৰণে আছিলে দুটা চিট ৰিজাৰ্ভ আছিলে আজিৰ দিনত নাই ঠিক আছে সেইটো সময়ত সেই নমিনেশ্যন ছিষ্টেমটো ওলাইছিলে ভাইচৰয় নমিনেট কৰিছিলে এইটো দ্য ভাইচৰয় নমিনেটেড ইট ঠিক আছে কাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনত
on the recommendation of the Provincial Legislative Council. গম পাইছা? Provincial মানে province খিনি যেটো সভা হয় সেই provincial সভা খিনিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনত Central Legislative Councilত নমিনেট কৰিব পাৰে মেম্বাৰ্ছ ভাইসৰয়ে। ইয়াত পাৰে নে নোৱাৰে? এখন এক্টত ইয়াত পাৰে নে নোৱাৰে নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ? ইয়াতো পাৰিছিল। ঠিক আছে, লিখা। ইয়াত কোনে কৰিব? সি ইয়াত যদি চেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত যদি ভাইসৰয় নমিনেট কৰিছে তো ইয়াত কোনে কৰিব? গভৰ্ণৰ্ছ। ইয়াত গভৰ্ণৰ্ছখিনিয়ে কৰিছিলে। এতিয়া চোৱা, চেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত ভাইসৰয় নমিনেট কৰিছিলে ৰেকমেণ্ডেড বাই প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, কিন্তু ইয়াত নমিনেট কোনে কৰিব? গভৰ্ণৰে। কাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনত? ৰেকমেণ্ড কোনে কৰিব এতিয়া? হা? লেজিসলেটিভ boards, কেনেকুৱা district boards, লিখা on the recommendation of district boards. District boards, municipalities. District boards, municipalities, universities. জমিনদাৰছখিনিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিব পাৰিছিলে আৰু চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ মানুহখিনিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিব পাৰিছিলে। এইখিনি বডি ৰেকমেণ্ডেশ্যনত ইয়াত মানুহ নমিনেট কৰা হৈছিলে গভৰ্ণৰ্ছ থ্ৰু। হিডেন পইণ্টছ ন এইখিনি পইণ্টছত জেনেৰেলি স্কিপ কৰা হয়, সেইকাৰণে ডিছকাছ কৰিছোঁ। আচ্ছা, এইখন এক্টত ইলেকশ্যনৰ প্ৰভিজন আহিছিলে হা। এই যে মই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ বহাই দিলে কৈ থাকোঁ, সেই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ কাৰণে ইলেকশ্যন ছিষ্টেমটো আনিছিলে এখন এক্টে, কিন্তু এইখন এক্টে ইলেকশ্যন ৱৰ্ডটো ইউজ কৰা নাছিলে। কিন্তু ইট ডিড নট ইউজ দ্য ৱৰ্ড ইলেকশ্যন। আণ্ডাৰলাইন কৰা, ডিড নট ইউজ দ্য ৱৰ্ড ইলেকশ্যন। It did not use the word election. ঠিক আছে, সিমানে পটাপট কৰোঁ। কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1909, সেইটো আছিলে কি? মিণ্টো মৰলে ৰিফৰ্মছ। অ'কে, মিণ্টো আছিলে ভাইসৰয়, মৰলে আছিলে ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট। সেই টাইমত স্বদেশী মুভমেণ্ট চলি আছিলে, এণ্টি পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল মুভমেণ্ট চলি আছিলে, আৰু ব্ৰিটিছে নিজৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিটো একদম পিকত ৰাখিছিলে। চ' আটাইতকৈ যদি ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিটো আমি মনত ৰাখিব যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব? এইখন এক্টত ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ চবচে মই কি কৈছোঁ, 1905ত বেংগল বিভাজন কৰা হ'ল, বেংগল পাৰ্টিশ্যন। 1906ত মুছলিম লীগ ফৰ্ম কৰা হ'ল। 1909ত মানে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিটো আগবঢ়াইছে। তো 1909ত এক্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ কি হ'ব? What will be the most important feature? Separate electorates, communal electorates, right? প্ৰথম ফিচাৰটো হৈ গ'ল কমিউনেল ইলেক্টৰেটছ। ঠিক আছে, যে এজন মুছলিম পলিটিচিয়ানক মুছলিম মানুহ মেম্বাৰ্ছে ভোট দিব, হিন্দু পলিটিচিয়ানক হিন্দু মানুহে ভোট দিব, কমিউনেল ইলেক্টৰেট। ঠিক আছে, আচ্ছা, এইখন এক্টত ভাইসৰয়ৰ লেজিসলেটিভ নহয়, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত ইণ্ডিয়ান এজনক আহিবলৈ চান্স দিয়া হৈছিলে। হু ৱাজ দ্যাট ইণ্ডিয়ান এণ্ড হোৱাট ডিড হি জইন এজ? দ্য ইণ্ডিয়ান ৱাজ সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা। হি জইনড এজ এ ল মেম্বাৰ। তেওঁ ল মেম্বাৰ হিচাপে ভাইসৰয়ৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত কাম কৰিছিল। ডিফাৰেঞ্চ হয় হা, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ডিফাৰেণ্ট হয়, মনত ৰাখিবা। সেইটো ডিফাৰেঞ্চ মই নুবুজাওঁ এতিয়া। আচ্ছা, এইখন এক্টত কাউন্সিলছৰ পাৱাৰ বাঢ়ি গ'ল। ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন সোধা,
সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন সোধা পাৱাৰ পাই গ'ল কাউন্সিলছে মানে কুৱেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে গম পাইছা সেইটো পাৱাৰ পাই গ'ল কোনে পালে কাউন্সিল মানে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পালে ঠিক আছে আৰু সাইজটো বঢ়াই দিলে হা সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ সাইজটো হৈ গ'ল কিমান মেম্বাৰ্স কিমান আছিলে 16 আছিলে বাহি একদম 60 হৈ গ'ল ঠিক আছে এই নম্বৰটো মনত ৰাখিবা provincial legislative councilor বেলেগ বেলেগ জায়গাত বেলেগ বেলেগ ভাবে ইনক্ৰিমেন্ট হল সবতে সমান ইনক্ৰিমেন্ট হল বুলি কথা নাই কিছুমান জায়গাত 80 হৈ গ'ল কিছুমান 70 18 নহয় কিছুমান জায়গাত 20 হৈ গ'ল কিছুমান 30 হৈ গ'ল তেনেকুৱা হল ঠিক আছে বাস সিমানে এটা তোমালোকে এটো লিখি লব পাৰা এই যে তোমালোকৰ ৰেফাৰেন্সেস থাকে নহয় ৰেফাৰেন্স হ'ব মই দিছো ইন্ডিয়াত বাজেট কেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে বাজেট কনসেপ্টটো ইন্ডিয়াত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে বাজেট বনোৱা সিস্টেমটো ইন্ডিয়াত কেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইকোনমিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এতিয়াটো আছে ৰেফাৰেন্স খিনি দিয়া থাকে ন পিছফালে চেপ্টাৰৰ পিছফালে তাৰ পৰা দিছো মই that is in the year 1860 1860 প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাজেট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ব্ৰিটিছ the system of budget was introduced Next, Government of India 1919 কি হৈছিল ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে চিনি পাওঁ আমি এখন এক আচ্ছা এটা বস্তু চোৱা এখন এক্ট আহিছিলে 1919 কিন্তু এনফোর্স কেতিয়া কৰা হৈছিল এনফোর্স কৰা ইয়াৰটো বেলেগ কিন্তু এফালে চাই কোৱা এনফোর্স কেতিয়া কৰা হৈছিল তোমালোকতো কৈছো মই এটো শেষ হল ন তোমালোকৰ এইখিনি চ্যাপ্টাৰস came into force when এখন এক্ট আহিছে 1919 but it came into force in the year 1921 দুবছৰ পাছত হেতু মনত ৰাখিবা আন্ডাৰলাইন কৰা হেতু it came into force in the year 1921 এটো এটো ৰিভিজন হয় ন যে থাকি যোৱা পইণ্টছ খিনি আমি ৰিভাইজ কৰো এটো ৰিভিজন হয় ৰাইট আচ্ছা গুটে যিমানখিনি পাৱাৰছ হয় ইণ্ডিয়া যিমানখিনি ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত পাৱাৰ আছিল পাৱাৰখিনি দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰা আছিল ঠিক আছে ওয়ান ওয়্যাৰ সেন্ট্রাল পাৱাৰছ the others were provincial powers central power provincial powers ঠিক আছে মানে পাৱাৰছ বুলি কলে সাবজেক্টস হয় সেন্ট্রাল সাবজেক্টস provincial subject সোয়া আমাৰ বৰ্তমান যেটো 7 শিডিউল হয় তাৰ জাৰ্নিটো ইয়াত স্টাৰ্ট হৈ যায় 7 শিডিউলত কি আছে স্টেট লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্ট কনকারেন্ট লিষ্ট তাৰ জাৰ্নিটো ইয়াত স্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে এইখিনি তোমাৰ রুলস আছিল এটা হা ডিভলিউশন রুলস বুলি কয় এখিনি কি বুলি কয় ডেভলিউশন রুলস বুলি কয় ডেভলিউশন রুলস হে ডেভলিউশন রুলসৰ আন্ডাৰত পাৱাৰছ ভাগ কৰা হৈছিল ফাইন কিন্তু সোয়া সেন্ট্রাল সাবজেক্টস কমপ্লিটলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আন্ডার রেসপন্সিবল গভর্নমেন্টৰ হেৰি এটো এনাউন্সমেন্ট কৰিলে ন হেকাৰণে ৰেসপন্সিবল গভৰ্নমেন্ট দিব বিচাৰিলে হেতু কাৰণে সেন্ট্রাল পাৱাৰছ ভাগ কৰি দিলে প্ৰভিন্সিয়েল পাৱাৰ ভাগ কৰি দিলে গম পাইছা আচ্ছা 1919 এক্টতে হেতি প্ৰমিস কিয় কৰিলে ৰেসপন্সিবল গভৰ্নমেন্ট হোৱাট ডিড দে প্ৰমিস 1914 পৰা 1918 লৈকে ফাৰ্স্ট ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ চলি আছিল যত ইণ্ডিয়া সহায় কৰিছিল হেতু সময়ত হোম ৰুল লিগু চলাইছিল আমি Mahatma Gandhi India pa, oh sorry, South Africa pa ঘূৰি আহিছিল
ৰাইট তাৰ সেই টাইমতে ভাইচৰয়ে খেমছফৰ্ডে এনাউন্স কৰিছিলে যে আফটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ এণ্ডছ আমি ইণ্ডিয়াত ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিম এণ্ড দিছ ৱাজ দেয়াৰ ষ্টেপ মানে দিছ ৱাজ দেয়াৰ ডকুমেণ্ট টুৱাৰ্ডছ ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট অ'কে এতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েল ছাবজেক্টছ দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছিলে সেইটো আছিলে ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্টছ এটা আছিলে ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টছ ৰাইট তো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্টছত কি কি বস্তু সোমাই আছে ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্টছত কি কি আছে ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্টছত হেল্থ ট্ৰান্সফাৰ্ডত হেল্থ এডুকেশ্যন লোকেল সেলফ গভৰ্ণমেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ এইখিনি সব কিহত আছিলে ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্টছ ৰিজাৰ্ভছত কি কি আছিলে আচ্ছা ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্টছত কোনে আইন বনাব ৰেগুলেট কোনে কৰিব এইখিনি গভৰ্ণৰে কৰিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ উইথ দ্য হেল্প অফ মিনিষ্টাৰ্ছ যিখিনি মানে ষ্টেটৰ এক্সিকিউটিভ যিখিনি আছিলে ষ্টেট মিনিষ্টাৰ্ছ ইয়াৰ ইণ্ডিয়ানছো আছিলে ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টছত কি কি আছিলে ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টছত সেইখিনি তোমালোকে চাবা হা কি কি বস্তু আছিলে এই ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্টছৰ লিষ্টটো দি দিয়ে কেতিয়াবা এক্সামত যে ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্টছত কোনখিনি আইটেমছ সোমাই আছিলে এইখিনি আছিলে ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টছত কি কি আছিলে গভৰ্ণৰে সেই কৰিব গভৰ্ণৰে চলা অথৰিটি হ'ব উইদাউট দ্য ৰেছপনচিবিলিটি টু দ্য নো ৰেছপনচিবিলিটি টু দ্য কাউন্সিল no responsibility to the council কাউন্সিলক লৈ ৰেছপনচিবিলিটি কোনো নাই গভৰ্ণৰে নিজৰ মতে ৰুল বনাব ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টছ এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কি বুলি কৈছিলে ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট এক্সপেৰিমেণ্টটো কি বুলি কৈছিলে ডাইৰাৰ কি ঠিক আছে য়েছ বাই কেমেৰালিজম আহিছিলে এইটো এক্টত বাই কেমেৰালিজম bicameralism আহিলে ওকে এখন এক্টত এটা বস্তু কৈ দিলে যে ভাইসৰয়ৰ যেটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল হয় হে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ 6 মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত 3 জন ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব 3 has to be Indians other than the commander in chief বাদ দি বাকি 3 জন ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব ফাইন কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বহালে নে কমাই দিলে বহালে এংলো ইণ্ডিয়ানছ শিখ ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছ ইউৰোপিয়ানছৰ কাৰণেও কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দি দিলে ফাইন হাই কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ হাই কমিশনাৰ পোষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে লণ্ডনত ঠিক আছে এখন এক্ট হেতু অনলাইন কৰা তোমালোকে হাই কমিশনাৰ পোষ্টটো হে কৰিছিলে ঠিক আছে হাই কমিশনাৰ পোষ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আৰু সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটৰ যি ফাংচনছ কৰিছিলে তাৰ পৰা কেইটামান ফাংচন ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছিলে এষ্টাব্লিশমেণ্ট অফ CPSC এ চেন্ট্ৰেল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন UPSC আগৰ ভাৰ্জন হয় ঠিক আছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰভিন্সিয়েল বাজেট আৰু সেন্ট্ৰেল বাজেট ভাগ হৈছিল ঠিক আছে প্ৰভিন্সিয়েল বাজেট আৰু সেন্ট্ৰেল বাজেট ভাগ হৈছিল ফাইন আচ্ছা এখন এক্টত এটা চেম্বাৰ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল না এখন মোষ্ট প্ৰবলি নাই সাগে তোমালোকৰ বুকত দ্যাট ইজ দ্য চেম্বাৰ অফ প্ৰিন্সেছ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল যাক কি বুলি কয় নৰেন্দ্ৰ মণ্ডল বুলিও কয় এইটো ওকে 1921 ত
ইয়াত 120 মেম্বাৰ্ছ আছিলে 120 মেম্বাৰ্ছ আছিলে ইয়াত ইট হ্যাড 120 মেম্বাৰ্ছ আণ্ডাৰলাইন কৰি লোৱা এইটো আৰু হেড আছিলে ভাইচৰয় ঠিক আছে ভাইচৰয় যে নৰেন্দ্ৰ মণ্ডল কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে আহিব পাৰে প্লাছ 10 ইয়াৰ্ছৰ পাছত এটা কমিশ্যন ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে এখন এক্টে এটা কমিশ্যনৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে যেটো পাছলে কেনেকৈ আহিলে বাই দ্য নেম অফ সাইমন কমিশ্যন ঠিক আছে কিন্তু সাইমন কমিশ্যন মই মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত পঢ়াইছোঁ যে 2 বছৰ আগতে আহি গৈছিলে ৰাইট হৈ যাব ইমানে হৈ যাব লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাছ কৰোঁ 1935 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইয়াত কেইখন সেকশন আছিলে 321 sections 10 schedules 321 sections and 10 schedules আচ্ছা এটা বস্তু লিখি লোৱা তোমালোকে এই যে CPSE সেন্ট্রাল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এই সিভিল সার্ভিসেসৰ কাৰণে কোনটো কমিটি আহিছিলে which committee came to establish the CPSE in India at that time committee na ahibo pare Lee commission this was the Lee commission the modern history karone important hoy jay Lee commission civil service reforms karone ahisile Lee commission okay next one গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935 আহিছিলে কেতিয়া 1935 ত আৰু লাষ্ট কেতিয়ালৈকে কৰিলে গম পোৱা নে কেতিয়ালৈকে চলিলে ডু ইউ নো লৈকে চলিলে মানে কি যেতিয়া কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিয়ে সংবিধানখন বনাই আছিলে সেই টাইমত চি এনেকুৱা হৈছিলে মানে চোৱা এটো মই পঢ়ামে তোমাক Constituent Assembly কি কৰিলে 1946 ত ফাৰ্স্ট মিটিং পাতিলে ৰাইট 9 ডিসেম্বৰ তেতিয়ালৈকে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে আইন বনাইছিলে কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিয়ে সংবিধান বনাইছিলে কিন্তু 15 আগষ্ট 1947 ত যেতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট গুচি গ'ল তেতিয়া আইন বনোৱা দায়িত্ব কাৰ ওপৰত আহি গ'ল কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ওপৰতে আহি গ'ল ডুৱেল ফাংচন হৈ গ'ল কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি তেতিয়া আইন বনাবলৈ সংবিধান কি আছে সংবিধানটো নাই সংবিধান বনাইহে আছে গম পাইছা তো আইন কি ভিত্তিত আইন বনাব সো the constituent assembly used the government of India in 1935 to make laws until the constitution of India was prepared adopted and enacted ঠিক আছে এই টাইমটো দিব পাৰে প্ৰিলিমছ যে কেতিয়ালৈকে ফাংচন কৰিছিল হ'ব আচ্ছা এই 1935 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ পৰা আমি বৰ্তমান কনষ্টিটিউশ্যনত 250 provisions adopt কৰিছো 250 provisions around 250 provisions are adopted গম পাইছ নে এটো মই ৰেকমেন্ডেশনছ পৰাই দিছো তোমাক ওকে সো পটাপট আমি খতম কৰো এইখিনি বস্তু এখন এক্টত কি কথা পতা হৈছিল ফেডাৰেশন কথা পতা হৈছিল which never came into being okay but see এখন এক্টে ফেডাৰেশন কথা পাতিলে কিন্তু ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসৰ কথা নাপাতিলে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ কথা নাপাতিলে কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি কথা নাপাতিলে হেতু কাৰণে কংগ্ৰেছে ৰিজেক্ট কৰিছিল এখন এক্ট হ'ব আৰু ইয়াত তিনটা লিষ্ট উলিয়াইছিল হা কি আছিল ফেডাৰেল লিষ্ট Federal list, provincial list, আৰু এটা আছিল concurrent list. Concurrent listৰ আইডিয়াটো কোপা লোৱা হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত অষ্ট্ৰেলিয়া পৰা লোৱা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন পৰা লোৱা হৈছে ঠিক আছে এই আইটেম কিমান আছিল এটো চাই লওঁ
ফাৰ্ষ্ট তো 59 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 54 লাষ্টটো 36 সৰি এটো এনেকৈ আহিব হা উল্টা লিখিলো ফেডাৰেল লিষ্টত 59 53 36 ওকে আৰু এটা পাৱাৰ আছিল ৰেচিডিউৰি পাৱাৰ্স যিখিনি পাৱাৰ থাকি গ'ল ৰেচিডিউৰি পাৱাৰ্স হেতু টাইমত ভাইসৰয় হাতত আছিল আজিৰ দিনত পাৰ্লিমেণ্টৰ হাতত আছে আজিৰ দিনত ৰেচিডিউৰি পাৱাৰ পাৰ্লিমেণ্টৰ হাতত আছে সেই টাইমত ভাইসৰয় হাতত আছিল ওকে ডাইৰাৰ্কি ক'লে গুচি গ'ল ডাইৰাৰ্কি প্ৰভিন্সৰ পৰা চেণ্টাৰলৈ আহি গ'ল ডাইৰাৰ্কি ঠিক আছে নেক্সট ওৱা হেতু টাইমত 11 প্ৰভিন্সেছ আছিল 11 প্ৰভিন্সেছ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত তুমি চাবা 6 প্ৰভিন্সত বাই কেমেৰালিজম আছিল বাই কেমেৰালিজম 6 প্ৰভিন্সেছত বাকিখিনিত বাই কেমেৰাল নাছিলে এই 6 খনৰ ভিতৰত অসমতো বাই কেমেৰালিজম আছিল অসমতো গম পোৱা নাপা অসমতো আপাৰ হাউস আছিল ওকে বহুত বছৰলৈকে থাকিল বাকিখিনি কি আছিল গম পোৱা নে বাকিখিনি বাই কেমেৰাল ষ্টেটছ কি আছিল বম্বে বেংগল মাদ্ৰাছ বম্বে বেংগল মাদ্ৰাছ বিহাৰ আসাম 1 2 3 4 5 and UP United Provinces 1 2 3 4 5 6 ঠিক আছে এইখিনিত বাই কেমেৰাল লেজিসলেচাৰ আছিল অসমতো আছিল সব বাই কেমেৰাল লেজিসলেচাৰ 1 2 3 4 5 ওকে ইয়াত অসম দুবাৰ লিখিলো 1 2 3 4 5 6 ওকে মনত ৰাখিবা এটো ডাইৰেক্টলি দিব পাৰে হেতু সময়ত অসমৰ সিটস কেটা আছিল হাউ মেনি সিটস আজি 126 হেতু সময়ত অসমৰ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত সিট কেটা আছিল টাইমত বা গুটে হেখিনি লেজিসলেটিভ এসেম্বলি 108 সিটস ঠিক আছে এইখিনি ডাটা দিব পাৰে ৰাইট এটো তোমাৰ আসাম পলিটি কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এইখিনি ডাটা আচ্ছা কমিউনাল ইলেক্টৰেট এক্সপান্ড কৰিলে নে ইয়েস এক্সপান্ড কৰিব শিডিউল কাষ্টক কমিউনাল ইলেক্টৰেট দিলে আৰু কাক দিলে উইমেন এণ্ড ওয়াৰ্কাৰ্ছক দিলে ঠিক আছে উইমেন এণ্ড ওয়াৰ্কাৰ্ছক লেবাৰাৰ্ছক দিলে ওকে আচ্ছা এটা বস্তু এটা পইণ্ট লিখিলো যেটো তোমালোক আন্ডাৰলাইন কৰা যেটো তোমালোকে থাকি গৈছিলে চাগে এই যে সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট আছিল না সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ইয়াৰ লগত কেইজন মানুহ আহিছিলে 15 জন মানুহ আহিছিলে নাই ইহঁতক আঁতৰাই দিলে দে ৱৰ ৰিমুভড ইহঁতৰ জায়গাত এডভাইজাৰ্ছৰ টিম দি দিলে সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটক ঠিক আছে মানে yes Reserve Bank of India আহিলে Reserve Bank of India establish কৰা হল ঠিক আছে under which act this এটো act আন্ডাৰতে হল কিন্তু এটা সেপাৰেটলি RBI act টো পাস কৰা হৈছিল RBI act 1934 ত RBI act এখনো পাস কৰা হৈছিল গম পাইছা মোক এটা বস্তু কোৱা তুমি ইকোনমি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা সুধিছো RBI ক ৰেকমেন্ড কৰা কমিটিৰ নাম কি আছিল ইণ্ডিয়ান ইকোনমি কোৱেশ্চন Royal Commission, a commission named Royal Commission 1926 ইয়াৰ আৰু এটা নাম কি হয় এটো মোক কবা ৰয়েল কমিশনৰ আৰু এটা নাম কি হয় এটো মোক কবা আৰু মনত ৰাখিবা চোৱা এই RBI যেটো কনসেপ্ট হয় ন RBI concept was inspired from a book of Dr. B.R. Ambedkar গম পাইছা a book from B.R. Ambedkar B.R. Ambedkar এখন কিতাপ আছিল সেই কিতাপৰ পৰা RBI কনসেপ্টটো ইনস্পায়াৰ্ড আছিল এডপ্ট কৰিছে বুলি কোৱা নাই ইনস্পায়াৰ্ড ঠিক আছে এই কমিশনৰ নাম কি হয় ৰয়েল কমিশনৰ আৰু এটা নাম কি হয় মোক কবা what is another name of the Royal Commission ওকে কি হয় আৰু এটা নাম পাইছানে বিচাৰিবা নেক্সট
এটা ফেডাৰেল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন ফৰ্ম কৰিলে ফেডাৰেল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন প্লাস স্টেট পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনক ফৰ্ম কৰা এটো ক'লে যাৰ আন্ডাৰত 1st এপ্ৰিল 1937 কি ফৰ্ম হৈছিল যাৰ কাৰণে এতিয়া আমি এক্সাম দিব গৈ আছো APSC এর টাইমত ফৰ্ম হৈছিল আন্ডাৰ দিস এক্ট ঠিক আছে এটা ফেডাৰেল কোৰ্ট বনালে ফেডাৰেল কোৰ্ট এটাও আহিলে যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট হৈ গল পাছত গৈ ফেডাৰেল কোৰ্ট আহিলে ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটা আৰু এটা কাম কৰিলে আন্ডাৰলাইন কৰা বা লিখি লোৱা ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাৰ্মাক সেপাৰেট কৰিলে বাৰ্মা separated from India Burma separate from India এটা রেলওয়ে অথরিটি বনালে রেলওয়ে অথরিটি ফাইন নেক্সট কি কৰিলে অডিটৰ জেনাৰেল এটা এজন বহালে অডিটৰ জেনাৰেল ইন্ট্ৰোডিউস দেন অডিটৰ জেনাৰেল মোক আৰু এটা বস্তু কবা তোমালোকে RBI প্ৰথম গভৰ্ণৰ কোন আছিল ফাৰ্স্ট ব্ৰিটিছ ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ এণ্ড ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ এটো মোক কবা RBI প্ৰথম গভৰ্ণৰ কোন আছিল আৰু প্ৰথম ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ কোন আছিল এটো মোক কবা ঠিক আছে ডান এটো চ্যাপ্টাৰ হৈ গল ইমানে কৰোঁ চ্যাপ্টাৰ তোমালোকে এটা বস্তু চাই লবা interim government of members কোন কোন আছিল interim government of members interim government of members কিনি চাই লবা হা because see ইয়াত দিয়া আছে মই জাস্ট পঢ়ি দিও তোমালোকে চাই লোৱা জৱাহৰলাল নেহৰু interim government বুলি ক'লে কি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অহা পাছত আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ আগত এটা ক্যাবিনেট ফৰ্ম হৈছিল তাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ দা কাউন্সিল এক্সটাৰ্নাল অ্যাফেয়ার্স এন্ড কমনৱেলথ ৰিলেশনস ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট নহয় কিন্তু এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ ভাইস প্রেসিডেন্ট নেহৰু হয় কিন্তু নট প্রেসিডেন্ট সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল হোম মিনিষ্টাৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ জন মাথাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড সাপ্লাইজ জগজীৱন ৰাম লেবাৰ বলদেৱ সিং ডিফেন্স এটো দিব পাৰে ডাইৰেক্টলি ম্যাচ দা ফলোইং প্ৰিলিমছত যে কোনজনে ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টত কি মিনিষ্ট্ৰি হোল্ড কৰিছিল ফাইন শ্ৰীৰাজা গোপালাচাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড আৰ্টছ তোমালোকৰ নাই নি দেন যোগেন্দ্ৰনাথ মণ্ডল ল আছিলে সেইখিনি চাবা লিয়াকত আলী খান was finance okay আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছত ফাৰ্স্ট ক্যাবিনেটত চাই লোৱা তোমালোকে সি এই ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টত জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰেসিডেন্ট কিয় আছিলে সৰি ভাইস প্ৰেসিডেন্ট কিয় আছিলে বিকজ অকল দুজন মেম্বাৰ ব্ৰিটিছ আছিল the main viceroy was the president of the council আৰু এজন ব্ৰিটিছ আছিল that is the commander in chief দুজন ব্ৰিটিছ আছে তাৰ বাদে সব ইণ্ডিয়ান আছিল interim government বাস সিমানে ডিফারেন্স আৰু ফার্স্ট ক্যাবিনেট যদি কমি ফার্স্ট ক্যাবিনেট কোন কোন আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সি জৱাহৰলাল নেহৰু অকল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নহয় কিন্তু এক্সটাৰ্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিষ্টাৰো আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু বল্লভভাই পটেল হোম ইনফৰমেশন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং ষ্টেটছ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ তেতিয়া ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মানে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ আছিলে প্ৰেসিডেন্ট হোৱা নাছিলে প্ৰেসিডেন্ট কেতিয়া হ'ব কনস্টিটিউশনটো এডপ্ট কৰাৰ পাছতে প্ৰেসিডেন্ট হ'ব তেতিয়ালৈকে প্ৰেসিডেন্টৰ পোষ্টটো নাইচোন কনস্টিটিউশনে নাইচোন তেতিয়ালৈকে 1947 তেতিয়ালৈকে প্ৰেসিডেন্ট যে সংবিধানৰ পাৰ্ট সেইটো নাই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এডুকেশ্যন তো ডাইৰেক্টলি দিব পাৰে হা ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ 1947 কি মিনিষ্টাৰ আছিল তোমালোকে প্ৰেসিডেন্ট বিচাৰি থাকিবা প্ৰেসিডেন্টটো নাই কোৱেশ্চন ভুল আহিছে বুলি নকবা 1947 প্ৰেসিডেন্ট বোলা টাইটেলটো নাছিলে কনস্টিটিউশনে নাছিলে তেতিয়া তো হি ওয়াজ দ্য ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে বাকিবিলাকতো অলমোষ্ট সেমে হয় নট মাচ চেঞ্জ বাস ইয়াত ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মুসলিম লীগৰ মেম্বাৰছখিনি তুমি আঁতৰাই দিব পাৰা দে ৱেণ্ট away টু পাকিস্তান সেইটো বাস ইমানে লিয়াকত আলী খান ৱেণ্ট away টু পাকিস্তান তেনেকুৱা okay next chapter making of the constitution
আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ ডিমাণ্ডটো কেতিয়াবা এৰাইজ হৈছিলে গম পোৱা নে? কোনে প্ৰথম কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱা বডি বিচাৰিছিলে? হু ডিমাণ্ডেড দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি? হু? M.N. Roy. 1934. 1935 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টত ইয়াৰ কথা নোকোৱা কাৰণে এখন এক্ট ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে। 1940 আগষ্ট অফাৰ ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে। 1942 ক্ৰিপছ মিছন ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে। ৰিজেক্ট। ফাইনেলি 1946ত যিটো কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম হ'ল আণ্ডাৰ দ্য কেবিনেট মিছন প্লেন। ঠিক আছে। সেই কেবিনেট মিছন প্লেনে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিটো বনালে আৰু তাৰ ভিত্তিতে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন বনিলে। অ'কে অ'কে কেবিনেট মিছন প্লেনৰ মেম্বাৰ্ছৰ নাম কি আছিলে? প্ৰিলিমছত ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰে। কেবিনেট মিছন প্লেনৰ মেম্বাৰ্ছৰ নাম কি আছিলে? এইটো চেপ্টাৰ আৰু পটাপট খতম কৰিম, বেছি নাই এইটো চেপ্টাৰত। বিকজ ইউ নিড টু ডিছকাছ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, DPSPs ভালকে। পেথিক লৰেন্স, ষ্টেফাৰ্ড ক্ৰিপছ, A.V. Alexander। একজেক্ট ডেটটো কি আছিলে যেতিয়া আহি পাইছিলে? 24 মাৰ্চ 1946। আৰু প্লেনটো পাব্লিছ কেতিয়া কৰিছিলে? 16 মে 1946। আহি পাইছিলে 26 মাৰ্চ 1946। তেওঁলোকে প্লেনটো পাব্লিছ কেতিয়া কৰিছিলে? 16 মে 1946। ডেট স্পেচিফিক আহিব পাৰে। APSC এই এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ সোধে। ঠিক আছে। সিট কেইটা আছিলে? ইলেকশ্যন কেতিয়া হৈছিলে? কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ইলেকশ্যনছ। কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ইলেকশ্যন, মই CA বুলি লিখিম হা, কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি CA বুলি লিখিম। ইলেকশ্যনছ কেতিয়া হৈছিলে? জুলাই আগষ্টৰ মাহত ইলেকশ্যন হৈ গৈছিলে। কেইটা সিটৰ কাৰণে? 389 সিটছ। অ'কে। ইয়াৰ ভিতৰত 296 সিটছ আছিলে তোমাৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে, প্ৰভিন্সেছ কাৰণে। 93 সিটছ আছিলে তোমাৰ কাৰ কাৰণে? প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ কাৰণে। ডিড দে জইন? প্ৰিন্সলি ষ্টেট জইন কৰিলে নে? প্ৰথমত জইন কৰা নাছিলে, ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পাছত জইন কৰিলে। ফাইন। ইয়াৰ ভিতৰত চাওঁ এতিয়া আমি 296ৰ ভিতৰত 292 আহি যাব ক'ৰ পৰা? 292 মেম্বাৰ্ছ আহিব তোমাৰ 11 প্ৰভিন্সেছ আছিলে, গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্সেছ, তাৰ পৰা। আৰু বাকী 4টা ক'ৰ পৰা আহিব? বাকী 4টা ক'ৰ পৰা আহিব? চিফ কমিশ্যনাৰ প্ৰভিন্সেছ। মনত পেলোৱা এটা সময়ত অসমো চিফ কমিশ্যনাৰ প্ৰভিন্স আছিলে। কেতিয়ালৈকে? অসমত চিফ কমিশ্যনাৰ কেতিয়ালৈকে আছিলে? তাৰপিছত গভৰ্ণৰলৈ আপগ্ৰেড হৈ গ'ল 1920লৈকে। 1921ত অসম বিকেম এ গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স। তাৰ আগলৈকে চিফ কমিশ্যনাৰ প্ৰভিন্স আছিলে। ঠিক আছে। মানে আমাৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত 4টা প্ৰভিন্স এনেকুৱা আছিলে যিটো কেতিয়াও গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স নহ'ল, চিফ কমিশ্যনাৰ প্ৰভিন্স হিচাপেই থাকি গ'ল। হ'বনে? চ' ইহঁতি আহিছিলে কেতিয়া? 26 মাৰ্চত আহি পালে। নিজৰ ৰিপৰ্ট কেতিয়া পাব্লিছ কৰিলে? 16 মেত পাব্লিছ কৰিলে ৰিপৰ্টটো। ঠিক আছে। মানে প্লেনটো পাব্লিছ কৰিলে, কেবিনেট মিছন প্লেন। আচ্ছা, কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি এইটো হৈ গ'ল। কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিত সিট কেনেকৈ পাইছিলে? ইন এভৰি 1 মিলিয়ন ইণ্ডিয়াত কৰিলে কিমান হ'ব? ইণ্ডিয়ান ফৰ্মেটত 10 lakhs। তো এভৰি 10 লাখ মানুহক লৈ 1 সিট। 10 লাখ মানুহক এটা সিটে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, মানে এইটো আছিলে। এইটো বুজি পালা? আচ্ছা, সিটছখিনি 3টা কমিউনিটিত ভাগ কৰা হৈছিলে, মুছলিমছ, শিখ, আদাৰ কমিউনিটিজ। আচ্ছা, ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভখিনি কেনেকৈ ইলেক্ট কৰা হ'ব?
Provincial Legislative Assembly elect কৰিব on which vote voting or type to কি আছিলে proportional representation by means of single transferable vote হ'ব কিন্তু প্ৰিন্সলি ষ্টেটছৰ এইটো ইলেকশ্যন নাপাতিব হেঁতি নমিনেটহে কৰিব তো কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিক বহুত এইটো কাৰণে কি বুলি কয় পাৰ্টলি ইলেক্টেড পাৰ্টলি নমিনেটেড বডি বুলি কয় অ'কে কংগ্ৰেছে কেইটা সিট জিকিছিলে 208 মুছলিম লীগে কেইটা জিকিছিলে only 73 fine this assembly did not include Mahatma Gandhi was not included in the constituent assembly baki sob included asile hobone okay 9 December just মই এটা ফ্লো চার্ট বনাই দিও 9 December 1946 ত ফার্স্ট মিটিং হৈছিল ঠিক আছে প্রেসিডেন্ট কোন আছিল সচিদানন্দ সিনহা ফার্স্ট টেম্পোরারি প্রেসিডেন্ট এটু কাক চাই মানে তেও আটাকে সিনিয়র মেম্বার আছিল বুঢ়া তো তেওক মানে প্রেসিডেন্ট বনাই দিলে এই বস্তুটো কোড ফলো কৰা হয় প্র্যাকটিসটো ফ্রেঞ্চ প্র্যাকটিসটো চাই সেই বস্তু এডপ্ট কৰা হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট ওয়া টাইমলাইনটো লিখি লোৱা 11 December 1946 ত 11 December 1946 ত Rajendra Prasad became the permanent chairman. H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari কি বনোৱা হৈছিলে তোমাৰ ভাইস প্রেসিডেন্টস কিন্তু চোৱা H.C. Mukherjee হল তোমাৰ 25 January 1947 ত H.C. Mukherjee হৈছে তোমাৰ কি ভাইস প্রেসিডেন্ট ওকে আৰু July 16 এই ডেট খিনি লিখি লোৱা 1947 ত V.T. Krishnamachari became second vice president. ঠিক আছে লাঞ্চ ব্রেক লাগে বলো লাগে নি ব্রেক নালাগে এতিয়া দিম ৰ ব্রেকটো পাবা অলপ ব্রেক লৈ কৰিম আমি তৰলেক লাগে অকণমান ব্রেক লাগে ব্রেক দি দিয়ে কৰাম বিকজ এইখিনিতো আমি কুইকলি স্কিপ কৰি দিম এতিয়া ফিচাৰ্ছ ইমান নকৰাওঁ মই ফিচাৰ্ছ অফ কনষ্টিটিউশ্যন নকৰাওঁ ডাইৰেক্ট প্ৰিএম্বললৈ জাম্প কৰিম আমি ওকে নেক্সট চাই লোৱা এইটো ডেটখিনি মনত থাকিব নহয় ঠিক আছে চি আৰু এটা ডেট থাকি গ'ল 13 December 1946 ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন পাছ কৰিলে কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিত 22nd January 1947 ত কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে এই ৰেজলিউশ্যনটো এডপ্ট কৰিলে ৱৰ্ডৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে ঠিক আছে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এডপ্টেড দ্য অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন লে ডাউন কোনে কৰিছিলে নেহৰুৱে 13 December 1946 ত আৰু একচেপ্ট কেতিয়া কৰা হ'ল 22nd January 1947 ত বাই দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি আৰু এইখন এই অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনে আজি দিনত প্ৰিয়াম্বল হয় দ্য প্ৰিয়াম্বল অফ ইণ্ডিয়া ইট ইজ দ্য প্ৰিয়াম্বল অফ ইণ্ডিয়া
আজিৰ দিনত প্ৰিএম্বল হয় এখন ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া চোৱা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পাছত চেঞ্জেছ কি আহিলে এছেম্বলিটোৰ ভিতৰত দ্য ফাৰ্ষ্ট চেঞ্জ ৱাজ যিটো প্ৰথম চেঞ্জ আছিলে এইটো কি আছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট চেঞ্জ ৱাজ যে বডি কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি আগতে অকল সংবিধান বনোৱা ফাংচন কৰিছিলে এতিয়া কিন্তু ল মেকিং ফাংচনো কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ঠিক আছে যেতিয়াও মানে 1947 পাছত 15 আগষ্ট 1947 পাছত যেতিয়াও এখন বডিয়ে আইন বনোৱা ফাংচন কৰিছিলে তেতিয়া কোন প্ৰেসিডেন্ট আছিলে জিভি মামালাংকাৰ আৰু যেতিয়া সংবিধান বনোৱা মিটিং পাতিছিলে তেতিয়া ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ওয়াজ দা প্ৰেসিডেন্ট হ'ব হিমানে আচ্ছা আফটাৰ 1947 15 আগষ্ট নো সোৱা স্লাইড শর্ট মই ডিলিট কৰি দিছো after 15 August 1947 কি হৈছিলে তুমি চোৱা প্ৰথম বস্তু যে ডুৱেল ফাংচন আহি গ'ল ডুৱেল ফাংচন one is constitution making function other is law making function এটো সময়ত প্ৰেসিডেন্ট আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এটো সময়ত G.V. Mavalankar. Next function কি আছিল next function next হৈ গল তোমাৰ সোৱা আগতে যাৰ সিটস আছিল 389 বাট সিট টু কমি গল 299 সিটস আহি গল কিয় ৰিডিউস কিয় হল সিটস ৰিডিউস কিয় হৈ গল পাৰ্টিশন হৈ গল না পাকিস্তান গুছি গল ৰিডিউস হৈ গল সিট ওকে আৰু কি কি ফাংচন পারফর্ম কৰিছিলে কনস্টিটিউশন এসেম্বলিয়ে ইন্ডিয়াৰ কমনৱেলথ কি হয় হোৱাট ইজ কমনৱেলথ হেখিনি কান্ট্ৰিজ যিখিনি আগৰ দিনৰ ব্ৰিটিছ কলনি আছিল হে গোটেই কলনিখিনি একেলগে ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ একেলগে কমনৱেলথ কান্ট্ৰি বুলি কয় তো কমনৱেলথৰ পাৰ্ট হয় ইন্ডিয়া হে বস্তুটো শিওর কৰিছিলে কনস্টিটিউশন এসেম্বলিয়ে মে 1949 ফাৰ্স্ট সেকেন্ড ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ এডপ্ট কৰিছিলে 22 জুলাই 1947 মানে যদি কোয়েশ্চন আহে আমাৰ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ টু ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছত এডপ্ট হল নে আগত এডপ্ট হল ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ আগতে এডপ্ট হৈ গল ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ 22 জুলাই 1947 এডপ্ট হৈছিল আমাৰ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আৰু বাকিখিনি সব তোমাৰ 24 জানুৱাৰী 1950 যেনেকৈ ন্যাশনাল এন্থম ন্যাশনাল সং ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দ্য ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট সব হৈছিল তোমাৰ 24 জানুৱাৰী 1950 ঠিক আছে Exact time কিমান লাগিলে সংবিধান বনাবলে 2 years 11 months 18 days okay কমিটি খিনি চাবা ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটি জৱাহৰলাল নেহৰু পাৱাৰ আছে তো জৱাহৰলাল নেহৰু হৈ যাব এটো এনেকে মনত থব পাৰা কনস্টিটিউশন কমিটি তো নেহৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় তো কনস্টিটিউশনৰ কো হেড কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এনেকে মনত থব পাৰা তুমি মই মনত থোৱা নিমনিক দিছো তোমাক প্ৰভিন্সিয়েল কনস্টিটিউশন কমিটি প্ৰভিন্স বুলি ক'লে ন্যাশনাল ইউনিটি বুলি ক'লে সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল তো প্ৰভিন্সখিনিত বল্লভভাই পটেল তো প্ৰভিন্সিয়েল কমিটি বল্লভভাই পটেল ড্ৰাফটিং কমিটি বি আৰ আম্বেদকাৰ ইয়াত এজন অসমৰ মানুহ আছিলে মোহাম্মদ সাদুল্লাহ এডভাইজৰী কমিটি অন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পঢ়িম তেতিয়া এইটো বস্তু ডিছকাছ কৰিম মাইনৰিটিজ এণ্ড ট্ৰাইবেল এণ্ড এক্সক্লুডেড এৰিয়াজ সৰ্দাৰ পটেল বল্লভভাই পটেল ৱাজ দ্য হেড ইয়াৰ ভিতৰত সাব কমিটি আছিলে কেইটামান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সাব কমিটি আছিলে জে বি কৃপালানী এইটো মনত ৰাখিবা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব মাইনৰিটি কমিটি এইচ চি মুখাৰ্জী নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ গোপীনাথ বৰদলৈ এক্সক্লুডেড এৰিয়াজ আদাৰ দেন আছাম এ বি ঠাক্কৰ
এটা আছিলে নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ ঠিক আছে প্ৰচিডিয়াৰ ৰুলছ অফ প্ৰচিডিয়াৰ প্ৰচেছবিলাক কেনেকৈ চলিব প্ৰচেছখিনি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এই প্ৰচিডিয়াৰটো এতিয়াও তুমি চাবা মানে প্ৰচিডিয়াৰ কমিটি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মনত ৰাখিবা ষ্টেটছ কমিটি আকৌ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টিৰিং কমিটি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অ'কে অ'কে এটা বস্তু মই ক'ম তোমাক চি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন এডপ্ট কেতিয়া কৰা হৈছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949 26 নৱেম্বৰ 1949 আজিৰ দিনত কনষ্টিটিউশ্যন ডে বুলি পালন কৰোঁ আমি তাৰ লগে লগে এটা বস্তু আণ্ডাৰলাইন কৰি লোৱা তোমালোকে চি এনফৰ্চ কেতিয়া কৰা হ'ল আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন 26 জানুৱাৰী 1950 আমাৰ প্ৰিএম্বলটো কনষ্টিটিউশ্যন এনেক্ট কৰা পাছত এনেক্ট কৰা হৈছে প্ৰিএম্বল দ্য প্ৰিএম্বল ৱাজ এনেক্টেড আফটাৰ দ্য এনেক্টমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিবা বহুত ভালকৈ সেইটো আণ্ডাৰলাইন কৰি লোৱা তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন দেট পইণ্ট এটা বস্তু আৰু মন কৰিবা তোমালোকে দেট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আণ্ডাৰলাইন কৰি ল'বা চি কনষ্টিটিউশ্যনটো এনফৰ্চ কেতিয়া কৰা হ'ল মানে এনফৰ্চমেণ্ট কেনেকৈ হ'ল চোৱা কেইটামান প্ৰভিজন চি গোটেই সংবিধানটো যে 26 জানুৱাৰীত এনফৰ্চ কৰা হ'ল সেইটো কথা নহয় কিন্তু প্ৰভিজন কনষ্টিটিউশ্যনৰ কেইটামান পাৰ্ট 26 নৱেম্বৰতে এনফৰ্চ কৰা হ'ল গম পাইছা 26 নৱেম্বৰত যে 1949ত কনষ্টিটিউশ্যনৰ কেইটামান পাৰ্ট কিন্তু এনফৰ্চ কৰা হৈয়ে গৈছিলে তেতিয়াই গম পাইছানে পাৰ্টছ লাইক কি কি চিটিজেনশ্বিপ ইলেকশ্যনছ এইখিনি বস্তু চিটিজেনশ্বিপ ইলেকশ্যনছ এইখিনি বস্তু তেতিয়াই পাৱাৰত আহিয়ে গৈছিলে মেজৰিটি পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কেম টু পাৱাৰ অন 26 জানুৱাৰী 1950 সেইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব আচ্ছা এটা বস্তু আহিব পাৰে হিন্দী টেক্সট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন হিন্দী টেক্সটৰ বিষয়ে ক'ত লিখা আছে সেইটো এড কৰা হৈছিলে পাছত হা 58th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এড কৰা হৈছিলে 1987 58th Amendment Act এড কৰা হৈছিল 1987 হিন্দী টেক্সট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আৰু এইখন এটা নতুন এক্ট মানে আৰ্টিকেল এড কৰিলে 394A পাৰ্ট 22ত নতুন এটা আৰ্টিকেল এড কৰিলে 394A অ'কে সেইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে তো হিন্দী টেক্সট 58th Amendment Act ফাৰ্ষ্ট 1987 দেন আৰ্টিকেল কোনটো আছিলে 394A ঠিক আছে পাৰ্ট 22 বাছ খতম ইমানে ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছখিনি চাই ল'বা আৰু লাষ্ট চিম্বল কি আছিলে কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি চিম্বলটো এলিফেণ্ট ঠিক আছে
লিগেল এডভাইজাৰ কোন আছিলে? বি এন ৰাও। সেক্ৰেটাৰী কোন আছিলে? HVR আয়ানগৰ সেক্ৰেটাৰী আছিলে। চিফ ড্ৰাফটছমেন যোনে লিখিছিলে SN মুখাৰ্জী। কেলিগ্ৰাফাৰ যোনে আঁকিছিলে প্ৰেম বিহাৰী নাৰায়ণ ৰায়জাদা। আৰ্টিষ্ট মানে যিখিনি ডেকৰেশ্যনছ কৰিছিলে দে ব্ৰট ফ্ৰম শান্তি নিকেতন, নন্দলাল বোস আৰু ৰাম মনোহৰ সিনহা। ঠিক আছে, এইখিনি চাই ল'বা, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহিব পাৰে। The calligraphy of the Hindi version of the original constitution was done by Vasant Krishna Vaidya and decorated by Nandalal Bose. Vasant Krishna Vaidya এটো কৰিছিল। তো নাম দিব পাৰে ফ্যাকচুৱেল, এই ফ্যাক্টছখিনি চোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, কি কি ক'লোঁ আমি? এলিফেণ্ট ৱাজ দ্য চিম্বল, ঠিক আছে। BN Rao was the legal advisor, HVR Ayannagar was the secretary, calligrapher কোন আছিল? নন্দলাল বোস আৰু প্ৰেম বিহাৰী নাৰায়ণ ৰায়জাদা, আৰু চিফ ড্ৰাফটছমেন আছিলে SN মুখাৰ্জী। দেন হিন্দী ভাৰ্জনটো কোনে আঁকিছিলে? বসন্ত কৃষ্ণ বৈদ্য। অ'কে, হৈ যাব, খতম। Constituent Assembly, one question for you guys. Constituent Assembly highest seats asile from UP, that is 55 seats. Okhomor pora keta seat asile? That is my question. How many seats were there from Assam? Wamuk. সেশন কেটা হৈছিলে? 11টা সেশন হৈছিলে, 11 সেশনস কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ। ঠিক আছে, সিটস কেটা আছিলে অসমৰ? অসমৰ কেইজন মেম্বাৰ আছিলে? দুজন মানটো আমি কথা পাতিছোৱে। উই হেভ টক এবাউট টু মেম্বাৰ্ছ, মহম্মদ সাদুল্লাহ আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ। আৰু ছজন কোন আছিল? আনসাৰটো কৰি দিলোঁ মই, 8 seats, ৰাইট? ইয়েছ, 8 seats। বাকী ছজনৰ নাম বিচাৰিবা তোমালোকে। হু আৰ দোজ 6 মেম্বাৰ্ছ? হৈ গ'ল। আৰু এটা বস্তু চাই ল'বা, দেৰ আৰ 15 women members, okay? There were 15 women members. কেইজন আছিলে? There were 15 women members. কেইজনী women আছিলে? 15। মনত ৰাখিবা হা। এইটো এই 2 বছৰ আগত, 1.5 বছৰ আগত প্ৰেসিডেন্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও হাইলাইট কৰিছিলে 26 নৱেম্বৰ 2024 এই বস্তু হাইলাইট কৰিছিলে তেওঁ। ওকে, হিন্দী টেক্সটটো কি হয়? 58th Amendment Act, Article 394A আৰু Part 22। ওকে, নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰোঁ এতিয়া ডাইৰেক্টলি প্ৰিএম্বল, বা তাৰ আগত অলপ ব্ৰেক লৈ লোৱা, প্ৰিএম্বল ডিছকাছ কৰিম।
এই কমিটিৰ নাম কি আছিলে পালা নাই RBI ৰেকমেণ্ড কৰা কমিটি কি আছিল Hilton Young Commission. Start কৰোঁ আমি ফাইন তো ডোন্ট ৱৰি তোমালোকে ব্ৰেক পাই থাকিবা ঠিক আছে তো যেতিয়া when you feel like having a break because marathon তোমালোকে বহা নাই বহুত দেৰি সেইদিনা চাগে বহিছিলা এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ক্লাছত 4 hours অলমোষ্ট বহিছা তো যদি তোমালোকে if you feel like taking a break just tell me মই মাজত ৰখাই অলপ ব্ৰেক দি দিম ঠিক আছে okay now let's start with the preamble of the constitution আমাৰ next part হৈ গ'ল the preamble okay so preamble যেনেকৈ প্ৰিফেচ থাকে কিতাপৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰিএম্বল আছে যেনেকৈ বুকৰ প্ৰিফেচ থাকে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ কি আছে প্ৰিএম্বল আছে okay okay এক মিনিট চোৱাচোন এইটো আহিছে না ইমেজ আহিছে না নাই অহা নাই তোমালোকে চেক কৰা এবাৰ ইয়াত ডিছপ্লে হোৱা নাই ভিডিঅ' অহা নাই One minute.